Okay, Hare Krishna. So welcome for our weekly Gita discussion. So today is 11th June. 11th June, Thursday. We have gathered here to discuss on continuing on our topic on Srimad Bhagavatam. We are still in Canto 1. We are discussing chapter 12. Okay, so it takes a great deal of opportunity to become a devotee. But at the same time, it also takes a very big deal to hear Srimad Bhagavatam. And even more treasurable is to hear from the authorized source. Okay, like Srila Prabhupada presented Srimad Bhagavatam not from his own opinion, but the opinion of the Parambara system. The exact Bhagavatam was translated, that has been using all this while, has been translated into English and presented very nicely to English-speaking world. Okay, and not only that, the words that Prabhupada used, okay, the words, especially the English, he spiritualized the English language. Because when you see all the while, we will the best source for this kind of education, I mean, this kind of Vedic scripture, usually we get it in Indian language, Sanskrit, Tamil, Telugu, Malayali, then Hindi. So these are the languages that naturally used for this what they call naturally used for this kind of spiritual subject. But Srila Prabhupada was such a miracle, right? It is what that all the great sages, all right, in the past, especially when we see that those who have started religion, like Nabi Muhammad, we talk about Jesus Christ, and what they call, then even like a Sikhism. So it takes a lifetime of preparation, and at the same time, lifetime of execution. Right? When we see that Lord Jesus' story from the birth until I think 12, then 12 to 24, there's some vacuum, then 24 until he's crucified. So like that, it takes a lifetime. Then after that, when we talk about preaching, it takes years, hundreds of years, so that this religion spread to every nook and corner of the world. All right, and basically, when we look at the history, the past, the way that this religion is spread, basically most of the religion, the way it spread is through violence, all right, through war. So that means one country conquer another country, then they will change the religion of the country, right? They have this thing called spreading civilization. Okay, so that was the concept, spreading civilization. That means they conquer this country, they bring the ideology and change the entire system. All right, so it was like that. So just name it, all the thing, even the way that even the way that Hinduism spread over to this area, okay, like Indonesia, and also this Peninsular Malaysia and all these things. Even when Raja Cholan came and conquered this part of the world, that eventually his influence, the Hinduism, everything spread. Okay, but Srila Prabhupada was very unique personality. Okay, he came and after he finished his 2-volume Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, translated Srimad Bhagavatam, he had a dream. His spiritual master, Bhakti Siddhanta Pujyapat, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, came to the dream and told him, now you're ready. Now you go. And within a short period of time, right? In a very short period of time, around 11 years, he spread the movement to every town and village. So far, when you look at this, the age of ISKCON, it is something like around 55 years old, 50 plus years old. All right. And now the thing has spread to every town and village. And what is that weapon? What is that weapon they use? What weapon Prabhupada use is only chanting the holy name, Karatal. Just by chanting the holy name, he spread the, what they call, the Hare Krishna movement to every town and village. So from this is an evidence that we can make into consideration that
This is what the Yuga Dharma is all about. Because in Kali Yuga Dharma, the only means of deliverance is only by chanting the holy name of the Lord. Harir Nama, Harir Nama, Harir Nama Kevalam. Kalanasti Evanasti Evanasti Gadiranyataha. 500 years ago, Lord Chaitanya also did the same thing. He never take any weapons. He never killed anyone. He never threatened anyone. Simply by his chanting the holy name, he spread this, this chanting the holy name to every town and village in India. And after that, the Senadipati, the commander-in-chief, and what they call, Lord Chaitanya predicted that soon in the future, all right, the Senadi Bhakta will come and he will spread the movement to every town and village in the world. All right. So 500 years later, it happened. Now we see that Hare Krishna movement in every nook and corner of the world. Okay, formerly we used to say the only place that you can't see Hare Krishnas are the North Pole and the South Pole. And now even they have it there. All right. Even they start to practice bhakti in Siberia, a very cold country, right? A very cold country, which is not possible for, you can't basically get vegetables. Even in that area also, the thing spread and people are chanting 16 rounds. It's spreading like this. So we are very fortunate actually. Okay. So every morning when we get up, we should just convey our gratitude to Srila Prabhupada. All right. Gratitude to Srila Prabhupada, gratitude to your mentor, to your Siksha Guru, your spiritual master. Right. It is very important because if we do not have gratitude, it shows that we are not alive. Okay, gratitude is very important. Okay, so in that gratitude, we always thank Prabhupada for taking this effort and thank the devotee who some or other convince you to take up this bhakti. All right, so we have to be gratitude to everyone. Like recently, I went for a course, Bhakti Sarachar course, Bhakti Sarachar. In that course, His Holiness Bhakti Brihad Bhagavata Swami, such a scholarly devotee, he said something that was very inspiring. He said, any time that when we are listening to Bhagavatam or engaging in devotional service, actually we are in that spiritual form. We are in that original form. Okay? Do you all understand what I'm saying? Do you get it? Hare Krishna? Yes, Are you all Prabhu. there? Yes, sir. yes. Yes, sir. Yes, sir. So do you understand? Do you understand what I say? Yes, sir. You understand? Very good. So in other words, what I'm saying is, when we are listening to Bhagavatam, we are not in this material body, which is made of 5 elements and 3 subtle elements, right? We are not there. We are actually in the spiritual form, our original Swarup form. All right. Similarly, when we go to the temple, when we start to do seva, when we engage in devotional service, we are like cleaning the washroom or sweeping the floor or distributing Bhagavad Gita and all these things. Actually, what we are doing is we are in that original spiritual form. So we have to practice our bhakti so nicely, in this material form. When we perform bhakti, we go into our original form. And through that enough practice, at the time of death, we immediately go back home, back to Godhead and continue the service that what we have been doing all this while. So it is very, very, very precious thing that we have. It is so precious that we have here. That means the opportunity to read Bhagavad Gita, to study Bhagavad Gita, to discuss Bhagavad Gita, to discuss Srimad Bhagavatam. All right. And also to chant the Hare Krishna Maha Mantra. All right. So this is a fantastic opportunity. And so whenever we think that my time is bad or my luck is bad, actually you are the most fortunate one. All right. You are the most fortunate one. And there's no one is more fortunate than you are. Okay. You are very, very fortunate. Okay. So with that, so what we do, we will start to recite our gratitude, our mantra, our prayer to the spiritual master, the spiritual preceptor, then to all the spiritual preceptor. All right, because we have 2 types of guru.
One is we have our Diksha Guru. No, we have three types of Guru, sorry. First is our Diksha Guru, the one who gives you initiation. Second is a Siksha Guru that gives you instruction and to inspire you. And number three is the Guru that stays in your heart. We call Chaitya Guru. All right. So we're going to offer all our gratitude, our pranam, right? Our obeisances to all these Gurus in our Guru Parampara. Then eventually we go and we pay our obeisances and gratitude Lord Chaitanya Mahaprabhu for taking, for deciding to come now. What happened if we miss this yuga and come and he comes to the next kalpa or next season? We are so fortunate that he have decided to come now. And when we are around, it is just 500 years ago, right? Just imagine in the future. You would just imagine when the first any other religion that spread for the first 50 years, who are the key devotees? So it is in our hand, right? It is in our hand that we are the first 100 years devotee. Right, the first 100th, right? So then later as we go on, of course, it's going to spread all over the world. It's predicted in that way, right? So we have to pay our gratitude, our pranam to Lord Chaitanya Mahaprabhu, that eventually then and all his associates, of course, all his associates like Nityananda Prabhu, Gadadhar, Advaita Charya Srinivas Prabhu, and all the fellow Vaishnava devotees like Sanatan, Rupa, Raghunath, right? All these great acharyas in our lineage. Then after that, we pay our obeisances to Srimati Radharani, the original spiritual guru. Right? She's the original guru. And of course, to the lotus feet of Sri Krishna, who is the original, supreme, absolute personality of Godhead. All right? So after we do all that, then after that, we recite we worship Srimad Bhagavatam, all right, by chanting this mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And of course, then some invocation mantra with all their blessings, with all purified mind, purified situation and everything, we relish Srimad Bhagavatam. All right. So now please fold your hand, just meditate in your mind that you have a spiritual master, your preceptor, whoever that inspired you right in front of you, Srila Prabhupada especially. All right. So just meditate that you're having such a beautiful garland made of lotus flower or made of rose or whatever, that amazing thing. Just meditate on that. And while we are chanting this mantra, just meditate that you're offering this flower to their neck. I mean, to them. Okay. Then after that, just fold and just pray for the mercy. Said that if they desire, if they decide, all right, if they inspire you, you may go back to Godhead at this very birth itself. All right. So let's do this. So first, let's fold our hand and let's meditate on the lotus feet of Srila Prabhupada and entire Guru Parampara. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapidam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Uttapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagar Jadam Sahagana Raghunathan Vidam Tamsajivam Satvaitam Savaduta Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakan Vidamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimadi Jayapataka Swami Niti Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gauraka Damadaya Nagaragrama Tarini Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimadi Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasa Chadi Satarine Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimadi Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Shri Varshabhanavi Devi Daitaye Kripabdaye Krishna Sambandha Vignanadayine Prabhave Namaha Madhuryojvala Premadya Sri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupa Nuga Virda Pasitanta Dvantaharine Namo Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralambra Sambodhe Padambu Jayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Sarupaya Rupanu Gavarayate Gaura Virbhava Bhumestum Nitasa Sajjana Priya
Vaishnava Sarvabhauma Sri Jagannatha Te Namaha. Everybody please bow your head down. Okay, now we're going to offer obeisances to all the Vaishnava devotees. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubevacha Paditanam pavinebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Garoti Se Namaha. Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Sarupakam Bhaktavadaram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Chetam Suratau Pangur Mama Manda Matirgati Mat Sarvasva Padam Boja Radha Madana Mohanau Divyat Vrindaranya Kalpadrumadaha Srimat Ratnagara Singha Sanastu Srimat Radha Srila Govinda Devo Prishtali Bisevya Manosmarami Sriman Rasa Rasarambi Vamsivata Tatasita Karshan Venur Svanir Gopir Gopinata Yasri Estuna Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusude Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Narayanam Namat Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nasta Prayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadesya Yata Vayat Itarascharte Swabhijna Swarat Tene Brahma Hirdaya Adi Kavaye Muhyanti Yat Surayah Tejo Vari Mridang Yata Vinimayo Yatra Tri Sargo Amarsha Damna Svena Sada Nirasta Kuhakam Satyang Param Dhimahi Dharma Projita Kaitavatra Paramo Nirma Sharanam Satam Vedyam Vastavam Atra Vastu Shivadam Tapa Trayun Mulanam Srimad Bhagavate Mahamune Krite Kimva Parair Ishvara Sadyo Hirdya Vrudyatetra Kritibi Shushrushubistarshanat. Hari Om Tat Sat. Hare Krishna. So today we continue our discussion on Srimad Bhagavatam. Okay. So the thing that we're going to discuss here, all right. So just to recap, okay, just to recap a few verses. Okay, so we discussed. Now what happened? All the devotees have gathered. Okay, it was a birth of Maharaj Parikshit, the only heir to the throne. All right, because previously the 5 children were killed by Ashwatthama. Okay, the 5 children of Arjuna was killed by the Pandavas. All right, the children of the Pandavas were killed by Ashwatthama. So then after all the parampara, the heir is already destroyed, and suddenly then they discovered that Uttara was pregnant. Okay, and in the pregnancy she was carrying Parikshit. Then Ashwatthama in turn sent what they call a nuclear weapon to kill the child in the womb. Okay, he tried to kill the child in the womb, and of course Krishna went and Brahmastra sent Brahmastra to kill the child in the womb, and Lord Krishna went and saved it. Okay, then after that, then he was born. So in that birth anniversary, after he was born, they called up a great sage to predict who this child going to be, and the king of this dynasty is Yudhishthira, Maharaj Yudhishthira. All right, so now we see here astrology knowledge info. Okay, they did the birth ceremony. All right, they instructed King Yudhishthira about the future history. All right, so then he said his son would become famous in the world as Parikshit.
And we understand, we learned last week, Parikshit means examiner. What he examine? Can anyone recall? Anyone can recall what he examines? If anyone looks like Krishna, who came to the Yeah. womb to protect him. Correct. So he's been looking for a person who looked like the one who protected him. When he was in the womb, he saw this kind of bright light person, and he was just going around examining everyone that he sees. Are you the person that protected me? Are you that person? Are you the person? So he was examining, right? That's why he's called Parikshit or examiner, right? Then after that, I'd also predicted, okay, as the moon, it in waxing fortnight developed day after day, the royal prince very soon developed luxuriant under the care until fully full facilities of his guardian grandfathers. Okay, who is the guardian grandfathers? The Pancha Pandava, the 5 Pandavas, the 5 of them were the guardian grandfathers. They're just, okay. So, after all this time, just at the time, okay, now what happened? King Yudhishthira was considering performing horse sacrifice, right? Ashwamedha Yagya. So he wanted to do horse sacrifice for what? So that he wanted to free himself from the sin incurred from fighting with the kingsmen. That means he's fighting with his own people, because it was a civil war and he killed every one of them. The entire people, everyone is okay. So he wanted to do that Ashwamedha Yagya to clear his sin. But at the same time, he realized he don't have much money. All right, he don't have much money because there's no surplus fund outside then fines and tax collection. Because to do this Ashwamedha Yagya, it costs a lot of money. All right, so understanding the heart of the this, okay, now, so that's the thing. So there's no surplus found. Okay, now we're going to see text 33. Let's see what happened. Okay, so now Srimad Bhagavatam chapter 1, Canto 1, text 12, text 33. We're going to continue today. Tat Abhi Pritam Alakshya. Right, you see the S, there's a dot at the bottom. Sha. So Alakshya Bratarochutta. Okay, when you see there's an apostrophe, there's a silent A, especially after O. When you see the apostrophe, every time you see after O, there'll be an apostrophe. Okay, let me get the. Okay, so that means we see after O, there's an apostrophe. That means there's a silent OA. So Bratarochutta Choditaha. So when you see there's a dash here, that means these two is one word. All right, when you see the dash, that means it's one word. So Bratarochutta Choditaha. Okay, Brataro A. This A here becomes silent. Danam. You know, right? Danam means money. Prahinang. Danang. Prahinang. Ajahrur. Udi Chang. Okay, M apostrophe on top, M dot. So we pronounce from M from the nose, so it sounds like ing. So Udi Chang Dishi Burishaha. Okay, this S means S we pronounce like shampoo, sha. All right. So Udi Chang Dishi Burishaha. Okay. Tat Abhipretyam Alakshya. Tat Abhipretam Alakshya Bratarochuta Choditaha Danang Prahinang Ajahrur Udichang Dishi Burishaha Tat Abhipretam Alakshya Bratarochuta Chodita Danang Prahinang Ajahrur Udichang Dishi Burishaha Tat Abhipretam Alakshya Bratarochutta Choditaha Danang Prahinang Ajahrur Udichang Dishi Burishaha. Okay, Prabhu? Who like to sing? Can I try, Prabhu? Yeah.
Can I try, Babu? Yes, please, Prabhu. Go ahead. Tad adipretam alaksya bhataro achyuda jodita danam prahina ajahur udichyam disi burisha. Purisha, very nice. Very good. Okay, next. Arasi Mataji, Saras Mataji, and Yes, Karpiya Prabhu. Saras Mataji. Okay. Okay. Hare Krishna Prabhu. Tat abhipritam alaksha pradaro shuddha chodita danam prahinam ajaru udisham dishi purisha. Nice. Thank you, Prabhu. Next. Arasi Mataji, you want to try? Yeah, I try, sir. Tat abhipritam alasya arataro achyuta Chodita. kodita Cho. chodita danam prahinam anjaro udicam disi brurisaha. Hare Krishna, Okay, sir. nice. Hare Krishna. Next. Saraswati Mataji, you want to try? Just now I tried already, Prabhu. No, Karpiya Saras. Okay. 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 You want to try? Yeah. Tad ahi pritam alakshya brataro chuta chuditaha danam prahinam ajaror udichang dishi brushi. Purisha. Thank you, Prabhu. Okay, nice. Tadabi pretamalaksya brataruchuta choditaha danang prahinam ajahrur udichyam dishiburishaha. All right, let's look at the word to word translation. Tat, his. Abhipritam, wishes of the mind. Alakshya, observing. Bratara, his brothers. Achyuta, the infallible Lord Sri Krishna. Choditaha, being advised by. Dhanam, riches. Prahinam, to collect. Ajarur, brought about. Uddichyam, northern. Dishi, direction. Burisha, sufficient. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Understanding the 30 wishes of the king. Okay, his brothers, as advised by the infallible Lord Krishna, collected sufficient riches from the north left by King Maruta. All right, again, understanding the 30 wishes of the king, that means after understanding the 30 wishes, right, of the king and also his brothers, the Pandavas. Okay, so then as advised means, that means it's been advised by Lord Krishna. Okay, what he advised? To collect the sufficient riches, whatever money or riches they need, collect it from where? From the north, from the northern part of Kurukshetra. I mean, northern part of Hastinapura. Okay, where is that area? That place, what wealth is that? The one that left by King Maruta. Okay, now let's see what happened. Who is the King Maruta and why did he leave so much of asset? Okay, this is very important. All right, now let's look at this. Okay, now Maharaj Maruta. Okay, let's see who is Maharaj Maruta. Okay, Maharaj Maruta was one of the great emperors of the world. Okay, what does it mean by emperor of the world? Formerly, the whole world was ruled under one king. That's why they call as emperor. When we look at English term, first we have king, then we have king. King is the one who rules a certain
who rules a certain place. Okay, example, the king is the one who rules a certain country, one country. Okay, the one who rules several countries, they are known as the emperor. Okay, okay, like in when you look at this Tamil Indian this thing, Raja, Maharaja, and Chakravarti. That means Raja means the king of a place. Maharaja means the king who has influence under few places. Okay, few countries that rule. But the one who rules all over them is emperor, Chakravarti. Okay, but of course in English we only have two terms, king and emperor. So that means emperor of the world means that in Satya Yuga, Treta Dwapara Yuga, in Sri Yuga, the whole world was ruled by one king. They don't have, of course, they have some local kings to rule, but it's all under the direction of this emperor. That's why it's not surprising. Like sometimes we see that recently they found a Shivalinga in Vietnam. All right, they found some kind of saligram in what they call in ancient ruin in UK. Okay, in UK. And you see that in Armenia, there's a place where they call Krishna and Rakha. That's their worshipable god. So Krishna means the very beautiful, handsome boy who's a cowherd with flute. Rakha means the beautiful maiden who is his girlfriend. So Rakha means Radha, Krishna means Krishna. So like that, our Sanatan Dharma, our eternal Dharma, or whatever it is, it belongs to the whole human race. It's proven. It does not belong to an Indian. All right, but of course it is being protected. It's the whole world was there and everything shrinked. The whole planet was under one emperor rule, but as time goes on, everything shrink, and everything is ended in where? In current India. All right, and that also during after that the British left, the country was divided into three. East Pakistan, West Pakistan, and India. It is even further cut off, right? And the worst part is in northern region, the Kailash was cut off and given to the China. Even the northern region is also cut off. Nepal, all these places, because they say, okay, so all these places cut off. So as time goes on, things were all cutting off. So it's becoming disintegrate. It's all start to break up. Like what happened in Andhra Pradesh. Andhra was one state. And now Andhra broke to two, Andhra and Telangana. All right. So like that, soon in the future, we can see the whole things become disintegrate. All right. The last time was USSR, United States, United Soviet, United Socialist Soviet, something. So USSR. Then the thing is broken. So the what they call these countries like East Germany. Then this what do you call Ukraine, Serbia, Herzegovina, all this was under one rule, all got broken, all broke into pieces, all become individual sovereign country. So like that, so the whole world was ruled by one king. All right, whole world was ruled by one king. But as Kali Yuga proceed, the entire things were destroyed. Okay. When Arjuna was, they fought, we will study that as we go on in Srimad Bhagavatam. Arjuna will kill and chase all these uncivilized people, the Yavanas, all right, outside militias. They chase them out of India, chase them out of the. So these are the people who ran to the place because all the kings around the world were killed during Kurukshetra. So everything is killed. They become a lawless state. So during the lawless state, the state without law, without a ruler, all these people who got kicked off, they went and ran into all these in certain countries, and end of the day, everything becomes haywire. Right? Somebody is okay. Okay. So everything becomes haywire. Okay. So all these things go there and all become rotten. Okay. So that was the fear that they had during the war, but it happened as okay. Anyway, so before that, one of the great emperor of the world, he reigned over the world long before Maharaj Yudhishthira.
That means he reigned the world long before. I mean, long before Yudhishthira, he was the world's, he's the emperor. Okay, who is he? He's a son of Maharaj Avikshit. Okay, and was a great devotee of the sun god. Okay, he was a great devotee of the sun god, known as Yamaraj. So that means Maharaj Avikshit. Okay, Maharaj Avikshit was the great devotee of who? Of the sun god. So who is the son of the sun god? He is known as Yamaraj. So we understand what we learn from here. Who is Yamaraj? The Yamaraj is son of Surya Dev, Surya Bhagavan. Surya Bhagavan's son is Yamaraja. All right. So Maharaj Abhishek is a great devotee of the Yamaraj. Okay. So now his brother. Okay. His brother. Let me whose brother? Okay, let me highlight this. So that means his Yamaraj. brother Samvrata. All right. His brother means the brother of Maharaj Maruta. Okay. So that means his brother, okay, Samvrata, was the rival priest. Okay, he is the rival priest of the great Brihaspati. All right. Who is the Brihaspati? Brihaspati means is a priest of the demigods. All right. So sometimes when you see that Guru Bhagavan in your Rasi Nakshatra, sometimes when you see in your Lakna, that Guru, that is Brihaspati. All right. This Brihaspati is the priest to the demigod. Okay. Then, so he conducted, that means he's a rival priest, Samvarta. All right. He conducted, okay. Samvarta was a rival priest of the great Brihaspati. All right. So Samvarta was a rival priest. That means he's a rival to Brihaspati. That means Samvarta was a rival to Brihaspati. Etiki potiya. Samvarta var yare? Brihaspati, Guru Bhagavanoda etiki potiya irundharu. Rival. Seriya potiyalan. Okay. And he's also who is the learner? Okay. He conducted one sacrifice called Shankara Yagna. Okay. Who conducted Shankara Yagna? Samvrata conducted Sankara Yagna. Are you all following me? Anyone confused? Yes, sir. Understand. You understand, huh? Yes. Okay. So now, Sankara Yagna, Samvrata did Sankara, by which the Lord was so satisfied. That means which the Lord was so satisfied, and he was pleased to hand over him the okay. That means he was so satisfied, and he was pleased to hand over what? The charge of a mountain peak of gold. That means ஒரு மலை full தங்க மலை. All right. So that means pleased to hand over. He gave that mountain full of gold, mountain peak of gold. This peak of gold is somewhere in Himalayas. This place is somewhere in Himalayas mountain. Okay, it is somewhere in Himalayas, and the modern adventurers may try to find it. Now still they are looking at modern adventurers. They are still looking for a treasure. He was so powerful an emperor that the days ends of sacrifice, the demigods over other planets like Indra, Chandra, and Brihaspati used to visit his palace. All right, he was so powerful emperor. Who is this? Who is powerful emperor? Maharaj Maruta. He was so powerful that demigods, the devas like Indra, Chandra, Brihaspati, that means Indran, Chandran, Guru Bhagavan, all they used to visit him in his palace. And because he had the gold pig at his disposal, he had sufficient gold in his possession. Upper the gold pig, that means amount of gold pig, so much, he has so much of gold. And okay, the canopy of the sacrificial altar, that means and the sacrifice and the altar kema was completely made of gold. Can you imagine? Was completely made of gold. Okay, right. Now let's look at this. Okay. Who is unmuting? Please mute yourself.
Okay. Now, okay. So, in these daily performance of sacrificial ceremony, that means on his daily performance, when he did every day, when he do that yagam, some of the inhabitants of the Vayu Loka, that means some inhabitants of Vayu Loka or airy planet were invited to exhibit the cooking work of the ceremony. So that means, in other words, what we understand from here, there is also a place called Vayu Loka. Vayu Lokam. Vayu Loka, the planet of wind. Katu. Vayuna Katu dane. So there's a planet called wind, airy planet. Katadikom. So we're invited to expedite the cooking work of the ceremony. And the assembly of the demigods in the ceremony was led by Vishwadeva. So they call that Yari and the Vayu Loka, and they call all the person to blow. So that fire sacrifice, the cooking, and the Samayala வந்து சீக்கிரமா நடக்கிறதுக்கு. Alright? And the assembly of the demigod in the ceremony was led by Vishwadeva. So Vishwadeva was the priest that did all the ceremony. Seriya? So you all can follow me, eh? It's quite confusing, but Sir, anyway, you all understand, eh? explain once more Which one? from the beginning the story. What story? No, that King Mathura and the thing. No, again, once again, simple. What is it? Maharaja From Mathura. Maharaja Maruta. From Maharaja Maruta. திரும்ப ஒரு வாட்டி explain பண்ணுங்க simple. Again. Actually, the whole thing again. No, simple, short. Understand, but I understand, but கொஞ்சம் simple. Okay. No problem. Ah. Okay, now let me see. Okay. All right. Number one is King Maruta. Okay. King Maruta வந்து யாருன்னா King Maharaja Maruta. All right. அவர் யாரு? Is one of the great emperor of the world. உலக சக்கரவர்த்தி. சரியா? He ruled the world before Maharaj Yudhishthira. Before Maharaj Yudhishthira, he was the former king. சரியா? Yes, sir. All right. So now, who is King Maruta? He is the son of Maharaj Avikshit. So far, so good? Yes, sir. King Maruta is the son of Maharaj Maharaj Parikshit. Avi. Okay. Okay. All right. Now let's look at this. Okay. And at the same time, he and was a great devotee Of the All right. sun god. not sun god, of Yamaraj. Yamaraj. புரிஞ்சா? Okay. எப்படின்னா இந்த King Maruta வந்துட்டு, all right, King Maruta was a great devotee of who? Of his Yamaraj. புரிஞ்சா? Yes, sir. Okay, Yamarajna யாரு இப்ப? Who's Yamaraj? Can you tell me? Sun god, sun. Yeah, Surya Bhagavanoda son. Sun. Surya Bhagavan got how many sons? 2 sons. Yes. One is Saniswaran, second is Yamaraj. Yamaraj. சரியா? Yes, sir. All right. Okay. இப்போ வந்து now let's look at this. Okay. Now his brother யாரோட? Maharaj Maruthaoட brother பேர் என்ன? Brother. Samvarta. Samartha. Okay, Samvarta. All right. அவர் யாரு? Yes. Is a rival priest. Rival priest யாருக்கு? பிரகஸ்பதிக்கு. Guru. குரு பகவானோட போட்டியாளர். Revival priestனா ஏட்டிக்கு போட்டி செய்யறது. போட்டியாளர், ஏட்டிக்கு போட்டியில Oh. போட்டியாளர். Okay. இப்ப நீங்க ஒரு வியாபாரம் செய்றீங்க, உங்க பக்கத்துல இன்னொரு வியாபாரத்தோட I'm your rival. Oh, okay. You are doing a business and I can't come and open another shop beside you. I'm your rival. Competitor. Competitor. அப்படி வச்சுக்கோமே, competitor. Samvrata வந்துட்டு is a competitor to Brihaspati. Okay. ஆனா Samvrata யாரு? மருத்தாவோட brother. Brother. Okay. Yeah. Okay. So, okay, I just mark this also. So, Maruthaoda brother வந்து also Samvrata. Samvrta. He was a rival priest. Rival, அவர் வந்து போட்டியாளர் யாருக்கு? பிரகஸ்பதி.
பிரகஸ்பதி யாரு? இஸ் a Guru. learned priest. குரு பகவான் யாருக்கு? தேவர்களுக்கு. சரியா? Yes, sir. புதன்கிழமை பிரகஸ்பதி எப்ப நம்ம சாமி கும்பிடுவோம்? எப்ப நம்ம செய்வோம்? Thursday. ஜாதகத்துல Thursday, correct. So Thursday is the day that we do that, right? So now, okay. So Isbal was rival priest to the great of the demigod. Okay. Now, he conducted one sacrifice. அவர் வந்து ஒரு sacrifice செஞ்சிருக்காரு. Called சங்கர யக்னா. சரியா? சங்கர யாகம் செஞ்சாரு. ஓகே? யாரு செஞ்சது சங்கர யாகம்? Samavarta. Very good. So the Samavarta did this Sankara Yagam. Yagna means Yagam la. சரியா? இது இந்த செஞ்சவாசி Lot was so satisfied. பகவான் வந்து ரொம்ப satisfied ஆயிட்டாரு. Krishna became so satisfied. Yes, of Okay. course. Lord na Krishna, of course. Okay, he was okay. And அவர் என்ன செஞ்சாரு? He handed him over in the charge. Charge என்ன அர்த்தம்? அவர் தான் உரிமையாளர். அவர் வந்து சார்ஜா கொடுத்திருக்காங்க. என்னதுக்கு? Mountain peak of gold. தங்க மலையை நீ பாத்துக்கன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கொடுத்திருக்காரு. Make him in charge. சரியா? alright, இந்த peak of gold எங்க இருக்கு? ஹிமாலயா மவுண்டன்ல இருக்கு. ஓகே? இப்ப ப்ரூஃப் என்ன சொல்றேன்னா இந்த நேரத்துல வந்துட்டு மாடர்ன் அட்வென்ச்சரஸ் வந்து இதை தேடிட்டு இருக்காங்க. தேடுறதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க. ஒண்ணும் இருக்காது. இது வந்து மாடர்ன் அட்வென்ச்சர் மே ட்ரை டு ஃபைண்ட் இட். ஆமா, தெரிஞ்சிட்டா இப்ப மேப் எடுத்துட்டு போவாங்களா இல்லையா? மலை கிடைச்சிட்டு அப்படி இருக்கும். சரி. Now இப்ப வந்து he was so powerful as an emperor. யாரு? சமவர்த்தா. Very good. No, மருத்தா. அப்ப நீங்க சொன்னீங்க, நீங்க முதல்ல சொன்னீங்க அந்த யக்னா செஞ்சது வந்து சமவர்த்தான்னு. சம்வர்த்தா is a priest who do the yagna. ஓ. சம்வர்த்தா வந்து யாரு? அவரு பூஜாரி. சம்வர்த்தா யாரு? பிரதர் சமவர்த்தா. மருத்தாவோட பிரதர் சம்வர்த்தா. பிரதர் சமவர்த்தா. எஸ். ஓகே. மகாராஜா மருத்தாவோட தம்பி அண்ணனோ தம்பியோ பிரதர் வந்து சம்வர்த்தா. ஓகே. அப்ப அவர்தான் வந்து சங்கர அந்த யக்னா செஞ்சது யாரு? மகாராஜா மருத்தாவா? திருப்பி சொல்லுங்க. இந்த யக்னா செஞ்சது யாரு? மகாராஜா மருத்தாவா? மகாராஜா வந்து எப்படி ஒரு ஐயர் வச்சு தானே செய்ய முடியும்? எஸ். சமவர்த்தா. நீங்க பாருங்க. திருப்பி சொல்றேன், நல்லா கேளுங்க. ஓகே, நான் திருப்பி சொல்றேன். மகாராஜா மருத்தா வந்து எம்பரர். எஸ். பெரிய சக்கரவர்த்தி. ஓகே, யாரு மகாராஜா மருத்தா? அவிக்ஷியோட மகன். ரைட்? அவிக்ஷித் யாரு? அதாவது மகாராஜா மருத்தாவோட அப்பா யாரு? அவிக்ஷித். மகாராஜோட மருத்தா அவங்க அப்பா பேரு மகாராஜா அவிக்ஷித், ரைட்? எஸ். மகாராஜா அவிக்ஷித் யாரு? யம தர்மனோட தூய பக்தன். மகாராஜா அவிக்ஷித் இஸ் த பியூர் டிவோட்டி ஆஃப் யமராஜ். சரியா? இவரோட தம்பி அண்ணனும் தம்பியோ சம்வர்த்தா யாரு? அவரு வந்து ரைவல் பிரீஸ், போட்டியாளர். யாருக்கு? பிரகஸ்பதிக்கு. சரியா? அப்ப சம்வர்த்தா என்ன பண்ணிருக்காரு? சங்கர யாகம் செஞ்சாரு. சரியா? இந்த சங்கர யாகம் செஞ்ச வாசி பகவான் என்ன பண்ணாரு? ரொம்ப சந்தோஷம் எடுத்தார். he became very satisfied, became very happy. ஓகே, அந்த யாகத்தை செஞ்ச சந்தோஷத்துல என்ன செஞ்சிருவாரு? அவருக்கு வந்து ஒரு தங்க மலையை கொடுத்துருவாரு பாத்துக்க சொல்லி, இன்சார்ஜ். That means he was pleased, hand over a mountain of big gold. Okay, make him in charge. The hand over him the charge of the mountain. Charge என்னது? இந்த மலை உன்னோட நீ பாத்துக்க. புரியுதா? யார்கிட்ட கொடுத்தாரு? மகாராஜா மருத்தாக்கு கொடுத்திருக்காரு. சரியா? ஓகே. இந்த தங்க மலை எங்க இருக்கு? ஹிமாலயால இருக்கு. ஹிமாலயா மவுண்டன்ல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கு. ஓகே. ஆல்ரைட். அப்புறம் இன்னும் பார்த்தோம்னா மகாராஜா மருத்தா யாரு? சரியான ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான எம்பரர். சரியா? இஸ் சோ பவர்ஃபுல் எம்பரர். யூ காட் இட்? ஓகேயா? ஓகே. ஓகே. ஆல்ரைட். சோ அப்போ என்ன பண்ணாங்க?
அவங்க வந்து இந்த யாகத்தை முடிஞ்சோன்னே இப்ப அந்த அந்த காலத்துல யாகம்லாம் வந்து ஒரு 100 நாள் 200 நாள் யாகம் ஓடும். ம். இட்ஸ் நாட் லைக் now you just do yagya for 3-4 hours அப்படி இல்ல. அப்பெல்லாம் வந்து யாகம் will go on for years. ம். அப்ப அந்த யாகம் முடிஞ்சு கடைசி யாகம் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போய் ரெஸ்ட் பண்ற நேரத்துல தேவர்கள் வந்து வருவாங்க சந்திக்கிறதுக்கு. ம். அப்பனா அவ்வளவு பவர்ஃபுல். அப்படி தேவர்களா வருவாங்க வீட்டுக்கு வந்து பார்க்க. ம். யார் வருவா? லைக் உதாரணம் இந்திரன், சந்திரன், குரு சந்திரன், பகவான், பிரஸ்பதி. பிரஹஸ்பதி. ம். ம். ரைட்? used to visit his palace. ம். சரியா? ஓகே, இந்த கதை ம். முடிஞ்சுச்சு. ம். alright, so இப்போ இந்த கதை முடிஞ்சுச்சு. ஓகே, ம். okay, wait, let me see. ஓகே, இப்போ வந்துட்டு ஓகே, இந்த கதை முடிஞ்சுச்சு. இதோட இந்த 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 ஸ்டோரி முடிஞ்சுச்சு. ஓகே. சரியா? alright, இப்போ வந்து இப்போ இப்போ இன்னொரு கட்டத்துக்கு போவோம். இன்னொரு கட்டத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா ம். ஓகே, பிகாஸ் he had the gold peak, ம். அவருக்கு வந்து அந்த தங்க மலை இருக்கு. ம். பிகாஸ் he had the gold peak, ம். ஓகே, பிகாஸ் he had the Yes. gold peak, அது மலை ஃபுல்லா கோல்டு இருக்கிற வசி. ம். alright, அவருக்கு வந்து போதுமான அளவுக்கு தங்கம் இருக்கு. ம். sufficient gold in possession. ம். அப்ப அந்த யாகம் செய்யும்போது நம்ம மேல வந்து அந்த இது அடிப்பாங்க தெரியுமா, அந்த அந்த கெனோப்பி செய்வாங்க தெரியுமா, ம். 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 tent மாதிரி போடுவாங்களே, ம். அந்த அவ்வளோ தங்கம் இருக்கு. அந்த 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 கெனோப்பிய வந்து அந்த அதை வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க, was completely made of gold, தங்கத்திலே செஞ்சிருக்காங்க. அப்ப அவ்வளோ தங்கம் வச்சிருக்காங்க. ம். ஓகே, Yes. alright, அப்ப in his daily performance of sacrifice, அப்ப டெய்லி அவர் யாகம் செய்யும்போது ம். அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, நிறைய பேர் வருவாங்க, சாப்பிடுவாங்க, செய்வாங்களே, ம். அந்த இத வந்து வாயு லோகத்துல இருந்து வாயு பகவான் அவங்கள ம். கூப்பிட்டுருக்காங்க. ம். எதுக்கு? ஏன்னா காத்து அடிச்சாதான் நெருப்பு வேகமா எரியும். ஆமா இல்லையா? ம். ஆஹா. எதுக்காக? to expedite the cooking work, சமையல் வேலையை சீக்கிரமா நடத்துறதுக்காக. ம். ம். ஓகே, cooking work of the ceremony and the assembly of the demigod, the ceremony was led by Vishwadeva. அப்ப அந்த 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 சங்கத்துல, அந்த அசெம்பிளில அந்த தேவர்கள் இப்ப பார்த்தோம்னா, இப்ப எல்லாத்துலயும் ஒரு தலைவர் இருப்பாரா இல்லையா? ம். இப்ப இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல யாரு தலைவர்? அதாவது சுகதேவ் கோஸ்வாமி இஸ் த ஹெட் ஆஃப் நைமிசாரண்யா. ம். அந்த ஃபாரஸ்ட்ல சுகதேவ் கோஸ்வாமி, சாரி, சௌனகா ரிஷி ம். யார்கிட்ட கேள்வி கேட்கிறாரு? சுத்த கோஸ்வாமி சுத்த கேள்வி கேட்கிறாரு. கோஸ்வாமி. ம். ஆமா இல்லையா? அப்ப சௌனகா ரிஷி வந்துட்டு அவர்தான் தலைவர், ம். அந்த சங்கத்துக்கு தலைவர். அதே மாதிரி ம். இந்த சங்கத்துக்கு இந்த தேவர்கள் சங்க தலைவர் யாருன்னா, அவர் பேரு விஸ்வதேவா. ஓகே, ஓகே சார். ம். all get it, எஸ் சார். ஓகே, சரி சரி, இப்ப நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, அதான் வந்து மறுத்தர். ஓகே ஓகே, இப்போ வந்து இப்ப இன்னொரு விஷயத்த பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு by his constant pious work, அதாவது by his constant pious work, அவர் வந்து everyday he do this all good job. pious-னா என்ன சொல்றது, இந்த நேர்மையா, pious, உண்மையா அந்த pious work, he was able to dry out all kind of disease. He is able, because அவர் ரொம்ப புண்ணியம் செஞ்சிருக்காரு, he able to drive out எல்லா விதமான நோய் நொடி எதுவுமே எல்லாத்தையும் விரட்டி அடிச்சிட்டாரு. எங்க இருந்து? from the jurisdiction of his kingdom. அவர் அரசாங்க, அவர் ராஜ்யத்துல இருந்து எந்த நோய் நொடியும் உள்ளுக்கு வராது. சரியா? எந்த நோய் நொடியும் உள்ளுக்கு வர எல்லாத்தையும் தூரத்துக்கு தள்ளி விட்டாரு. அப்போ அவ்வளவு தூய்மையான அரசன். ஓகே, ஆல் இன்ஹாபிட்டன்ட். இன்ஹாபிட்டன்ட் என்னது? இன்ஹாபிட்டன்ட்னா the people, தங்குறவங்க, those who are staying of higher planet, மேல் லோகம், மேல் லோகத்துல இருக்கிற வாசி, மேல் லோக வாசி யாரு? லைக் தேவலோகா அண்ட் பித்ருலோகா. ஓகே, இந்த தேவலோகம் பித்ருலோகத்துல இருக்கிற அந்த வாசிங்க, அங்க தங்குறவங்களா வந்துட்டு ரொம்ப வெரி பிளீஸ்ட் வித் ஹிம், வெரி ஹாப்பி வித் ஹிம். சரியா? ஃபார் ஹிஸ் கிரேட் sacrificial ceremony, அந்த செரமனி கண்டு ரொம்ப திருப்தி அடைஞ்சிட்டாங்க மேலோகவாசி. ஓகே, எவ்ரிடே, அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எவ்ரிடே, அன்னாடம் he used to give in charity. alright, அவர் வந்து நல்ல டெய்லி அந்த யாகம் வழக்கு செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அவர் வந்து தான தர்மம் கொடுக்கணும்,
அதனாலதான் நம்ம வந்து ஒரு வைணவரை கூப்பிட்டு வீட்டுல வந்து யாகம் வளர்க்கறது ஏதாவது செஞ்சோம்னா we have to always remember to give them dakshina. சரியா? Yes, ஆனா sir. கலிகாலத்துல என்ன ஆச்சு? இப்ப கலிகாலத்துல வந்து இப்ப மக்களுக்கு புரியாம இருக்கிற வாசி ஐயருங்க வாயை திறந்து கேட்கறதா போச்சு. முந்திலாம் வந்துட்டு ஐயருங்க கேட்க மாட்டாங்க, நீங்க கொடுக்கறத வாங்கிட்டு போவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்க அவருக்கு தெரியும் நீங்க எவ்வளவு கொடுக்கணும்னு. சரியா? அவருக்கு தெரியும். ஓகே, இந்த மாதிரி இப்ப உங்க வீட்டுல வந்து நான் யாகம் வளர்க்குறேன். ஐ நோ. ஓகே, அரிசி மாதாஜி வீட்டுல யாகம் வளர்க்குறேன். அரிசி மாதாஜி இஸ் வெரி கல்ச்சர், ஷி நோஸ். நான் வந்து ஒரு யாகத்தை வளர்த்தேன்னா எனக்கு ஒரு 500 1000 ரூபாய் கொடுப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். சரியா? மாதாஜி ஒரு உதாரணம். ஆனா இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா கலிகாலத்துல நான் நினைக்கிறேன் அரிசி மாதாஜிக்கு தெரியும்னு சொல்லிட்டு அவர் வீட்டுல யாகத்தெல்லாம் வளர்த்துறேன். போகும்போது வெத்தலை பாக்க வச்சு உருளி 11 காசு கொடுத்து அனுப்பிவிட்டா எப்படி இருக்கும்? சரியா? கலிகாலத்துல எல்லாமே மறந்து விட்டார். அப்ப இந்த மறந்தவாசி கலிகாலத்துல ஐயருங்க பிராமணர்கள் வாயை திறந்து கேட்கறதா போச்சு. இவ்வளவு தட்சிணை வை, 5 விதமான காய்கறி வை, இத்தனை விதமான பழங்கள் வை, செருப்பு, கொடை, வேட்டி, வஸ்திரம், இது எல்லாம் வச்சு கொடுங்கன்னு சொல்றதா போச்சு. அப்ப இது கேட்கும் போது என்ன ஆச்சுன்னா இது வந்து ரெண்டு பாதிப்பு வந்துருச்சு. ஒண்ணு வந்து அதாவது அந்த தகுதி இல்லாதவன் கலாச்சாரம் இல்லாதவன் இதை கேட்டுக்கிட்டு ஐயருங்களே கோளர்னு சொல்லிட்டான். These fellows are atheists who are not cultured. அப்ப நம்ம இதுல வந்து பார்த்தோம்னா when we look at in our culture, those people who are not cultured is the one who are deprived of these Vedic studies. வேத ஞானம் தெரியாதவன் அவன் காட்டு மிராண்டிக்கு சமம். காட்டு மிராண்டிக்கு என்ன? அது காட்டு மிராண்டின்னு என்ன அர்த்தம்? உணர்ச்சியை கட்டுப்படுத்த முடியாது, வாயை கட்டுப்படுத்த முடியாது, புலனை கட்டுப்படுத்த முடியாது. யார் இந்த மாதிரி இருப்பா? காட்டு மிராண்டி, அதாவது the aborigines, right? ஆனா நம்மளுக்கு கலாச்சாரம்னு ஒண்ணு இருந்துச்சுன்னா, கலாச்சாரம்னா என்ன அர்த்தம்? கலாச்சாரம்னா கட்டுப்பாடு. ஓகே, இப்ப கலாச்சார கட்டுப்பாடுனா ஓகே, என் கலாச்சாரம் இதான் என் எல்லை. நான் ஒரு பெண்ணை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும். சரியா? அந்த ஒரு பெண்ணு மூலியமா முடிஞ்ச அளவுக்கு தான் நான் பிள்ளைய பெத்துக்க முடியும். அந்த பிள்ளைய வந்து ஆரம்பத்துல கர்ப்பதான சம்ஸ்காரத்துல இருந்து கடைசி மட்டும் பிள்ளை குட்டி பிறந்து அந்த பிறந்த கையோட அந்த பிள்ளைய வந்து நல்ல குரு கிட்ட போய் ஒப்படைக்கணும். அதான் மாதா பிதா குரு தெய்வம். இந்த மாதா பிதா குரு தெய்வத்தோட தத்துவமே தலைகீழா போச்சு இப்ப. ரைட்? மாதா பிதா குரு தெய்வத்தோட தத்துவமே தலைகீழா போச்சு. மாதா பிதா குரு தெய்வம்னு என்னது? ஒரு குழந்தை பிறந்தா அந்த குழந்தைக்கு தாய் தான் தெரியும், வேற யாரும் தெரியாது. தாய் பெற்று எடுத்து அந்த குழந்தைய தகப்பன்ட்டு கொடுக்குறது, மாதா பிதா அப்பாட்ட கொடுக்கறது. அப்பாக்காரவங்க என்ன செய்வாங்க? அந்த வம்ச கலாச்சாரத்தை கத்துக் கொடுக்கறது. பிராமணனா இப்படி, வைஷ்யன்னா இப்படி, சுத்ரன்னா இப்படி, சத்திரியன்னா இப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஃபாதர் கத்துக் கொடுத்துட்டு அந்த பையனுக்கு ஒரு பக்குவம் வயசு வந்தோடனே அந்த பையனை போய் குரு கிட்ட போய் ஒப்படைக்கிறது. மாதா பிதா குரு, மூணாவது குரு. அந்த குருவோட வேலை என்னது? குருகுலம். குருகுலத்துக்கு போன கையோட அந்த குரு கிட்ட என்ன செய்யறது? அந்த குரு இறைவன்னா யாரு, இந்த வேத தத்துவங்கள் கத்துக் கொடுக்கிறது. அதான் மாதா பிதா குரு தெய்வம். ஆனா இப்ப என்ன சொல்றாங்க? பிள்ளைக்கு வந்து முத கடவுள் அம்மா, 2வது கடவுள் அப்பா, 3வது தான் குரு, கடைசியில தான் தெய்வம். எல்லாம் தலைகளை கற்பனையில பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரியா? அப்ப என்ன செய்வோம்னா, அப்ப வந்து நம்ம வந்து அந்த அப்போ வந்து நம்ம குழந்தைங்களை வந்து பெற்று எடுத்து வளர்த்து, ரைட், அவங்கள கலாச்சாரமா நம்ம கொண்டு வர்றது, அதான் கலாச்சாரம். அதான் சிவிலைசேஷன். சிவிலைசேஷனா கலாச்சாரம். கலாச்சாரம்னா கட்டுப்பாடு. கட்டுப்பாடு இல்லாத வாழ்க்கை மிருகத்துக்கு சமம். ஒத்துக்கிறீங்களா மாதாஜி? நினைக்கிறீங்க? Yes, sir. If you just leave yes Mataji, Saras Mataji, you say something? No, what you say, I say yeah, true what True, you're yeah. doing. Exactly. Imagine இங்க கலாச்சாரம் இல்லாத வாழ்ந்தோம்னா நம்ம கௌபாய் நாட்டுல தான் வாழுவோம். வர போறோம்னா கண்ணை தூக்கிட்டு போறது, பாக்குற பெண்லாம் கற்பழிக்கிறது, ரைட்? இப்ப வந்து நீங்க அந்த காட்டு மிராண்டிங்களா பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் நடக்கும். ஒரு குழந்தைய வந்து அன்னைக்கு நான் ஒரு இது படிச்சேன் அமேசான் காட்டுல. அந்த காட்டு மிராண்டினா அபாரிஜினி. தமிழ்ல வந்து அபாரிஜினி, இங்கிலீஷ்ல அபாரிஜினி, தமிழ்ல வந்து காட்டு மிராண்டி. அப்ப இந்த அபாரிஜினிஸ்ல என்ன செய்வாங்கன்னா, ஒரு குழந்தைய ஒரு ஒரு பையனை மகளை கட்டி கொடுக்காத மதிக்கு, ஒரு மகளை கட்டி கொடுக்காத மதிக்கு அந்த பையன் வந்து அவங்க தாயார்கிட்டயோ அவங்க சின்னமா யாருக்கிட்டயோ போய் படுக்கணுமா. அவனோட தன்மையை பார்த்துட்டு தான் மகள்கிட்ட கொடுக்கறதான். சரியா?
அந்த பொம்பளை பிள்ளையோட தன்மையை வந்து இந்த 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 மாப்பிள்ளையோட அப்பா இல்லாட்டி கூட பிறந்த யாரோ தம்பி கல்யாணம் பண்ணவங்க அவங்க போய் அனுபவிச்சு ஆமா முடியும் இந்த பிள்ளை நல்லா இருக்கு. இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கலாச்சாரத்துல ஒத்து வரோமா? இதான் காட்டு மிராண்டி. அப்ப இந்த வேத ஞானத்துல பார்த்தோம்னா காட்டு மிராண்டினா யாரு? யாரு ஒருத்தனுக்கு வேதம் ஞானம் இல்லையோ, சாஸ்திர ஞானம் இல்லையோ, அவன் காட்டு மிராண்டிக்கு சமம். காட்டு மிராண்டியா இருக்கிறது என்னது? புலனை கட்டுப்படுத்த முடியாதவன் தான் காட்டு மிராண்டி. உன்னா என்னது உண்றத கட்டுப்படுத்த முடியாம, அப்புறம் வந்து அந்த ஆசை. மிருகம். Yeah, the one who cannot control his tongue, the one who cannot control the senses, the one who cannot control this urge, all these things. அப்ப இப்ப நம்மளை கட்டுப்படுத்துறது எப்படி? இந்த கலாச்சாரம், இந்த வேத ஞானம். இந்த வேதத்துல நம்ம படிக்கிறோம், okay, we do this, we is no good. The Vedic literature says you have to have a guru. So we have to take a guru. அப்ப குரு கிட்ட போனோம்னா குரு இதெல்லாம் கத்து கொடுப்பாங்க. அப்ப இந்த கலிகாலம் போக முத்த எல்லாமே விட்டு போயாச்சு. அப்ப பிரபுபாதர் அமெரிக்காவுக்கு போனோன்னா பார்க்கணும் நல்லா காட்டு மிராண்டியா இருந்தாங்க. முடிய நீட்டா விரிச்சு போட்டுக்கிட்டு குளிக்கவே மாட்டாங்க. அது குளிச்சா தப்பு. they do a sun worship, they never bathe. அவங்க உடம்புல தோல்ல பாத்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்ச்சு தோல் இல்லை, அப்படியே அழுக்கு இருக்கும். முடிய நீட்டா விரிச்சு போட்டுக்கிட்டு சில பேர் வந்து உடல் உடுத்தாம கேட்டா நான் இப்படிதானே பிறந்து வந்தேன், நான் இப்படிதானே இருந்தேன், இதே நான் புதுசா உடல் என்னது இந்த துணிமணி உடுத்துறது. துணிமணி உடுத்துறதுல ஒரு ஏமாற்றம், சீட்டிங். we born naked, we die naked. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்து அவர் பிரபுபாட் போய் கலாச்சாரத்தை கற்றுக் கொடுத்தோன்னு பார்த்தீங்களா என்னாச்சுன்னு? பெண்கள்லாம் சாரி கட்டி, பெண்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு வெக்கப்பட்டுக்கிட்டு ஒரு சேஸ் ஒய்ஃபா இருந்துக்கிட்டு, ஆம்பளைங்களாம் வந்துட்டு விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு பொறுப்பான ஆண்மகனா இருந்துக்கிட்டு நல்லா ஷேவ் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை குளிச்சுக்கிட்டு பிரபுபாதர் போது அங்கே போன ரொம்ப அதிர்ச்சியம், ரொம்ப அவர் தூக்கி வாடி போட்டது என்ன தெரியுமா? 2க்கு போயிட்டு கக்கூஸ்க்கு போயிட்டு கழுவாம வர்றது. அப்ப அவர் ஒரு அவங்க பார்த்து அந்த அதிசயம் ஆச்சரியத்துல லெட்டர் எழுதியிருக்காரு அவர் காட் பிரதருக்கு. என்ன எழுதியிருக்காரு? டு யூ நோ இந்த இடத்துல வந்து கக்கூஸ்க்கு போனா தொடச்சிட்டு போட்டுருவான், ஒரு டிஷ்யூ எடுத்து ஒரு பேப்பர் எடுத்து தொடச்சிக்கிறானுங்க, கழுவ மாட்டுறானுங்க. அப்படி அதான் ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி முத. அப்ப இப்ப பிரபுபாதர் வந்து என்னாச்சு, நம்ம கக்கூஸ்க்கு போனா உடனே குளிச்சிடணும், அந்த மாதிரி ஒரு அப்ப கலாச்சாரத்தை கொடுத்திருக்காரு. சரியா? அப்ப இதுதான். அப்ப நம்ம வந்து என்னன்னா, நம்ம வந்து வீட்டுல யாகம் வளர்த்து இப்ப நம்ம கலாச்சாரம் நம்ம மறந்தவாசி. இந்த பிராமணர்கள் கேள்வி கேட்கிறாங்க. இது வந்து என்னது, நம்ம மறந்துட்டோம், பிராமணன் ஞாபகம் முட்டுறாங்க. அது ஒண்ணு. 2வது என்ன தெரியுமா? ஞானம் இல்லாத, இது தெரியாதவன், வேலை வெட்டி இல்லாதவன் திடீர்னு ஆஹா நம்ம ஐயர் ஆகிட்டா நல்ல தொழிலாச்சே சொல்லிட்டு விநாயகர் பட்டினம், கணபதி பட்டினமா சம்திங் தமிழ்நாட்டுல போயிட்டு யாகம் அது இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டு இங்க வந்து சுவாகான்னு சொல்லிட்டு காசை வாங்குறது. அன்னைக்கு வந்து ஐ திங்க் ஒரு 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன், ஒரு இது வந்துச்சு. ஒரு ஐயர் வந்துட்டு என்னமோ ஒரு இறந்தவங்களுக்கு என்னமோ அந்த காரியம் செய்யறதுக்கு வர்றதுக்கு லீஸ்ட கொடுத்துருக்காரு. என்னது? மில்லோ 3 கிலோ, நெஸ்ப்ரே என்ன 2 கிலோ 3 கிலோ, பால்டீன், சீனி, பருப்பு, வீட்டுக்கு என்னென்ன ஜாமான் வைஃப் கொடுத்தாங்களோ எல்லாத்தையும் அந்த லீஸ்ட போட்டு கொடுத்துட்டாங்க, இந்த ஜாமான் வாங்கி கொடுன்னு. இதெல்லாம் வந்து சீட்டிங் ப்ராசஸ். அப்ப கலியுகத்துல எல்லாமே சீட்டிங் ஆரம்பிச்சு. அதனாலதான் கலிகாலத்துல வந்து இந்த யாகங்கள்லாம் செய்ய முடியாது. அதனாலதான் கலியுக யாகம் என்னன்னா ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதுதான் இந்த கலிகாலத்தின் யாகம். சரி, ஓகே. எனிவே இந்த கதைக்கு வருவோம். அப்ப அவர் என்ன பண்ணாரு? டெய்லி இந்த யாகம் வளர்த்தவங்களுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு இவர் என்ன செஞ்சாரு? எல்லாத்துக்கும் நன்கொடை கொடுத்தாரு. இந்த யாரு? இந்த பிராமணனுக்கு. ஓகே, யாரு? டு த லேர்னட் பிராமணா. லேர்னட் பிராமணனா பிராமணன் ஒருத்த வேஷம் போட்டு வர்றது பெருசு இல்ல, பூணுல போட்டுட்டு என் அப்பா பிராமணன், அது இல்ல. பிராமணன்னா கற்றவன், லேர்னட். ஓகே, அறவைக்காடு, நாட் அறவைக்காடு, தெரியாதவங்கள இல்ல, எங்க அப்பா பிராமணா இல்ல. சோ லேர்னட் பிராமணாஸ். ஓகே, உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. சரி, தானம் கொடுத்தாங்க. நம்ம பாப்போமா? பெட்டிங், அதாவது தலவாணி, மெத்த, அது மாதிரி தூங்குற பெட்டிங், பெட் ஜாமா. அப்புறம் சீட், நாக்காளிங்க. கன்வேயன்ஸ், சஃபிஷியன்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் கோல்ட், போதுமான அளவுக்கு தங்கம். சரியா? இது எல்லாம் கொடுத்தாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் munificent charities and performance innumerable sacrifice, the king of heaven Indra was fully satisfied. சரியா? அதாவது நல்ல ஒரு போதுமான அளவுக்கு, திருப்தியான அளவுக்கு நன்கொடையும், அதே நேரத்துல பல வகையான யாகங்கள் வளர்த்ததுல அது என்னாச்சு? கிங் ஆஃப் ஹெவன் இந்திரதேவர். ஓகே, இந்திரதேவர் ரொம்ப திருப்தி அடைஞ்சிட்டார், ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டாரு. அப்ப satisfied with him and always wish for his welfare. அப்ப அவரே வந்து அன்னாலும்
இவரை வந்து நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வாழ்த்துக்கிட்டே இருந்தாராம். யாரு? இந்திரலோகம், இந்திரன். சரியா? டியூட்டிஸ் பையஸ் ஆக்டிவிட்டி. அப்ப அவரோட நல்ல ஒரு அவரோட புண்ணியங்கள் செஞ்சவாசி அவரு ரிமைன் அ யங் மேன். அவர் வந்து எவ்வளவு வயசாகணும் வயசு தெரியல, அவர் எப்பவுமே இளவட்டமாவே இருந்தாரு த்ரூ அவுட் இஸ் லைஃப். எப்பவுமே இளவட்டமாவே இருந்திருக்காரு யாரு? இந்த அரசன். ஏன்னா அவ்வளவு புண்ணியம் செஞ்சிருக்காரு. அப்ப இதுல என்ன தெரியுது? வயசாகி கூட இளவட்டமா இருந்தா புண்ணியம் செஞ்சிருக்காங்கன்னு நினைப்போம். ஓகே, அதே நேரத்துல he reigned over the world for 1000 years. ஓகே, இந்த உலகத்துக்கு சக்கரவர்த்தி எத்தனை காலகட்டம்? 1000 வருடங்களா இந்த சக்கரவர்த்தியா இந்த உலகத்தை ஆட்டி காத்தார். He was a king. Okay, and at the same time surrounded by his satisfied subjects. Surrounded by his satisfied subject. அதாவது கூட வந்து சந்தோஷமான ஒரு திருப்தி அடைகிற ஒரு நபர்கள். சரியா? அதே நேரத்துல மினிஸ்டர்ஸ். ஓகே, அரசன். அப்போ லெஜிட்டிமேட் வைஃப். ஓகே, மனைவிமார்கள், சன்ஸ், பிரதர்ஸ், இது எல்லாமே அவங்க கூட இருந்திருக்காங்க. குடும்பத்தோட சந்தோஷமா இருந்தாங்க. ஈவன் லார்ட் கிருஷ்ணா praised his spirit and pious activity. அதே நேரத்துல கிருஷ்ணரை அவரோட அந்த அவரோட புண்ணியம் செஞ்ச ஆக்டிவிட்டி, அதாவது அவரோட சமூக சேவை, ஓகே, பயஸ் ஆக்டிவிட்டியை வந்து அவரே பாராட்டியிருக்காரு. கிருஷ்ணரே பாராட்டியிருக்காரு. ஓகே, நான் அது முடிஞ்சு. இப்ப இன்னொரு விஷயத்துக்கு வருவோம். இப்ப என்னாச்சு? ஓகே, இப்ப இதை பார்ப்போம். இவர் என்ன பண்ணாருன்னா he handed over. ஹீனா யாரு? who's the he? மகாராஜா மருத்தா. he handed over his only daughter, ஒரே மக, யாருக்கு? அங்கீரா மகாராஜிக்கு கட்டி கொடுத்தார். ஓகே, alright. சோ ஓகே, நாங்க இத கொஞ்சம் தூக்கிடுறேன். ஓகே, சோ அவர் என்ன பண்ணாருன்னா மகாராஜா அங்கீராக்கு, அவர் ஒரே மகளை மகாராஜா அங்கீராக்கு திருமணம் பண்ணி கொடுத்தார், கட்டி கொடுத்தாரு. And by his blessing, good blessing, he was elevated to the kingdom of heaven. இது மூலமாக அவர் வந்து சொர்க்கத்துக்கே அவர் போறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. First of all, he wanted to offer his priesthood the priesthood of his sacrifice to Leonard Brahaspati. Right? அப்ப அவர் என்ன செஞ்சாருன்னா இதெல்லாம் முடிச்ச கையிட முதலாக இவர் என்ன முயற்சி பண்ணியிருக்காருன்னா, right, he wanted first, முக்கியமா அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு? wanted to offer his priesthood, offer the priesthood, அதாவது இந்த வந்த ஐயருங்க, இந்த யாகத்தை செஞ்ச ஐயருங்களுக்கெல்லாம், ஓகே, அவர் வந்து யாகத்தை செஞ்ச ஐயருங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? okay, first of all he wanted to offer the priesthood of his sacrifice to Leonard Brahaspati. Brahaspatiக்கு கொடுக்கப்பட்டார். சரியா? அந்த தானம் தர்மம். ஆனா but the demigod refused to accept the post. Okay, he was okay. First of all he wanted, இது வந்து கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆச்சு. ஓகே, நான் பாத்துக்கிறேன். Okay, so first of all he wanted to offer the priesthood of his sacrifice to Leonard Brahaspati. Okay, offer the priesthood of his sacrifice. Okay, but the demigod refused to accept the post because the king being a human being, all right, the king being a human being, a man of this earth, okay, and man of this earth, all right. அப்ப வந்து அவர் செஞ்ச புண்ணியத்தினால அவர் வந்து என்ன செஞ்சிருக்காரு? he was elevated to go to the heaven. ஓகே, அதே நேரத்துல வந்து பிரஹஸ்பதி மாதிரி என்னது அந்த 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 யாகம், அந்த ஞானத்தை வந்து கொடுக்க போயிருக்காங்க. ஆனா அவரு but the demigod refused. தேவர்கள்லாம் மறுத்தாங்க. எதுக்கு? because king being a human being, அவர் வந்து ஒரு சாதாரண மனிதனா இருக்கிறவசி அதை வந்து முடியாதுன்ட்டாங்க. He was very sorry for this, but on the advice of Narada Muni, he appointed Samvarta to the post and he was successful in his mission. So அது மூலமா நாரதர் முனி வந்து சம்வர்த்தான அந்த இது உருவாக்கி அவர் வந்து நல்ல அந்த மிஷன், அதாவது நல்ல ஒரு பூஜாரியா இருக்காரு. ஓகே, இப்போ வந்து இன்னொரு இதை பார்ப்போம். So that part couldn't understand, sir. அதாவது by his constant pious work he was able to drive all the disease. First of all அவர் என்ன செஞ்சிருக்காரு? அவர் நல்ல ஒரு வேலை, புண்ணியமான வேலை செஞ்ச வாசி, எல்லா விதமான நோய் நொடி இல்லாம இருந்துச்சு அவர் அரசாங்கம். ஓகே,
அப்ப மேல இருக்கிற மேல் லோகத்துல இருக்கிற தேவலோகம் பித்ருலோகம் they were very happy and pleased with him for his great sacrificial ceremony. அவர் செஞ்ச யாகத்து மூலியமா இவங்க எல்லாம் ரொம்ப திருப்தி அடைஞ்சிருக்காங்க. ஓகேயா? Yes. முன்னோர்கள் தேவர்கள் எல்லாமே வந்து வெரி ஹாப்பி. ஓகே. எவ்ரி டே யூஸ் டு கிவ் சேரிட்டி டு தி லெர்னட் பிராமணா சச் as bidding. அப்ப டெய்லி அந்த யாகம் முடிஞ்சோடனே அவர் லட்சமா கோடியா அந்த நகையும் சரி நாக்காளி மெத்த எல்லாம் கிஃப்டாவே கொடுப்பாரு. அப்ப அவர் வந்து நல்ல அந்த munification charity and performance innumerable sacrifice இந்த மாதிரி ரொம்ப நல்ல அந்த மாதிரி செஞ்சவாசி the king of heaven இந்திரதேவா was fully satisfied with him. ஓகே. அப்ப இந்திரதேவர் வந்துட்டு பார்த்திருக்காரு, இவன் நான் இவ்வளவு புண்ணியம் செஞ்சிருக்கான், அவர் ரொம்ப திருப்தி அடைஞ்சிருக்காரு. he was very happy. சரியா? alright. அப்ப அவரோட pious ஆக்டிவிட்டினால அவர் வந்து எப்பவுமே இளவட்டமாவே இருந்திருக்காரு. alright. இளவட்டமே ஓகே ஓகே எப்பவுமே இளவட்டமாவே இருந்திருக்காரு. he was always young and he ruled the world for 1000 years. ஓகே. சொந்த பந்தத்தோட ராஜா அரசாங்கத்தோட பிள்ளை குட்டியோட கூட பிறந்தவர்களோட சந்தோஷமா 1000 வருஷத்துக்கு ஆண்டு இருக்காரு. ஓகே. அப்ப அதே நேரத்துல கிருஷ்ணரே வந்துட்டு அவரோட என்ன சொல்றது அவர் வந்து பாராட்டி இருக்காரு. ஓகே. இது மட்டும் புரிஞ்சா? புரிஞ்சது சார். சரி. அப்புறம் என்ன பண்ணிருக்காரு, அவர் ஒரே மகளை வந்து அங்கிரா மகரிஷிக்கு கட்டி கொடுத்துட்டாரு. ஓகே. by his good blessing he was elevated. அப்ப இந்த மாதிரினால அவரோட நல்ல ஆசீர்வாதத்தினால அவர் வந்துட்டு இந்த உடலோட என்ன செஞ்சிருக்காரு, ஹெவனுக்கு என்ன சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டாரு. ஓகே. சரியா? சொர்க்கத்துக்கு. ஏன்னா இப்ப நம்மள என்ன செய்ய இறந்தாதானே ஒரு இடத்துக்கு போக முடியும். Yes. but he was sent to the heavenly planet. okay. so அதே நேரத்துல he wanted to offer the priesthood of his sacrifice, right, to learned brahmana. அப்போ வந்து he wanted to offer the priesthood of his sacrifice to learned brahmana, but the demigod refused to accept this because of the alright. அப்போ வந்து அவர் என்ன செஞ்சிருக்காருன்னா அவரோட வந்து அந்த யாகம் அந்த priesthood அவர் செஞ்ச அந்த புண்ணியங்களை வந்து பிராஸ்பதிட்ட கொடுக்க போனாரு. அந்த யாகம் வளர்க்கிற அந்த திறமை அந்த இது priesthood, அதாவது அந்த பூஜாரி அந்த திறமையை வந்து அவர் கொடுக்க போறாரு. ஆனா பிராஸ்பதி ஏத்துக்கல. ஏன் ஏத்துக்கல? பிரஸ்பதி ஏத்துக்கல. டெமிகாட்ஸா? எல்லாத்தையும் பிராஸ்பதிட்டு கொடுக்க போனாரு. ஆனா தேவர்கள் ஒத்துக்கல. ஏன் ஒத்துக்கலைன்னா அவர் வந்து ஒரு சாதாரண மனிதர், மண் உடல்ல இருக்காரு. சரியா? அப்ப இதை கேட்டு அவர் வருத்தப்பட்டார். he was very sorry for this. சரியா? அந்த நேரத்துல நாரதர் வந்து அட்வைஸ் பண்றாரு. ஓகே. நாரதர் அட்வைஸ் பண்றாரு. அப்ப அவர் என்ன பண்ணாருன்னா appointed Samvarta to the post. அதாவது அப்புறம் வந்து அந்த செய்யும் போது அந்த பிராஸ்பதியை கூப்பிட்டாரு, வந்து யாகத்தை வளர்த்து எல்லாம் செய்யுங்கன்னு. அவர் வந்து முடியாதுன்னு சொன்னேன். ஏன்னா பிராஸ்பதி வந்து தேவ பூஜாரி. எந்த பூஜாரி? தேவ பூஜாரி. தேவ பூஜாரி. அப்போ வந்து பிராஸ்பதி யாருக்கு யாகம் வளர்ப்பாரு? தேவர்களுக்கு. சரியா? அப்ப தேவர்கள் ஒத்துக்கல. ஏய் நீ போய் ஒரு மனுஷனுக்கு போய் யாகம் வளர்க்க போறியா? அப்ப தேவர்கள்லாம் ஒத்துக்கல. அப்ப அவர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டாரு. he feel very sorry. ஆனா நாரத முனி என்ன சொன்னாரு, appoint Samvarta. சம்வர்த்தானா யாரு? தம்பி. தம்பி. பிராஸ்பதியோட இல்ல, பிராஸ்பதியோட குரு பகவானோட போட்டியாளர். பாத்தீங்களா? ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இருக்கா? Yes sir. his brother Samvarta was a rival priest to great பிராஸ்பதி. புரிஞ்சா? அப்ப சம்வர்த்தா வந்து பிராஸ்பதியோட போட்டியாளர். அப்ப குரு பகவானை கூப்பிட்டு செய்ய சொல்லும் போது அவர் மருத்துவவாசி. இதை நாரதர் முனி சொன்ன ஆலோசனை மூலியமாக சம்வர்த்தாவை இந்த பதவிக்கு எடுத்து அவர் நோக்கத்தை அடைஞ்சிட்டார். அதாவது தியாகத்தை சக்சஸ்ஃபுல்லா செஞ்சிட்டாரு. ஓகே. சரி. இப்ப இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இங்க ப்ரூஃப் சொல்றாரு. என்னன்னா the success of a particular type of sacrifice completely depends on the priest in charge. நம்ம எந்த யாகத்தை நம்ம என்ன செஞ்சாலும், இந்த மாதிரி யாகங்கள் வீட்டுல கிரக பிரவேசம் இல்ல இந்த திருமணம் யாகம், இது யாரு என்ன செஞ்சாலும் இது எல்லாமே அந்த பூஜாரி கையில தான் இருக்கு. ஓகே. சரியா? ஹலோ. Yes sir. So everything is in the particular
டைப் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள். இப்ப என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு திருமணம் பண்ற பூஜாரி, ஒரு பூஜாரியை கூப்பிடுறீங்க கல்யாணம் நடத்தி வைக்க. அந்த கல்யாணம் நடத்தி வைக்கிற பூஜாரி வந்து அவர் கல்யாணம் பண்ணி இருக்கணும், பிள்ளை குட்டி இருக்கணும். பிள்ளை குட்டி இல்லாத ஒரு பூசாரியை கூப்பிட்டு பிள்ளைங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சீங்கன்னா கல்யாணம் வழங்காதுன்னுவாங்க. இவருக்கே பிள்ளை இல்லை, இவர் ஆசீர்வாதம் பண்றாரா 16 பெற்று பெருநாள் வாழ்ந்து. சரியா? ஓகே. பிள்ளை குட்டியோட 4 பிள்ளை குட்டியோட நல்லா சந்தோஷமா வாழணும். எப்படி? அதாவது ஒரு பிராமணன் இன்னொரு பிராமணன் தீட்சை கொடுக்க முடியும், ஒரு சன்னியாசி இன்னொரு சன்னியாசி தீட்சை கொடுக்க முடியும். சரியா? அதே மாதிரி ஒரு குடும்பஸ்தான் அவனுக்கு பிள்ளை குட்டியோட இருக்கிறவங்க தான் அடுத்தவங்களுக்கு தொட்டு தாலி எடுத்து கொடுக்கும்போது விளங்குன்னுவாங்க. அது அப்படி சொல்லுவாங்க. சரியா? சோ அந்த மாதிரி அப்ப வந்து ப்ரூஃப் சக்சஸ் ஆஃப் பர்டிகுலர் எந்த விதமான யாகங்கள் நம்ம செஞ்சாலும் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட் என்னது, முழுக்க முழுக்க அந்த பூஜாரி அந்த பூசாரியோட கையில தான் இருக்கு. சரியா? ஆனா இந்த இடத்துல ப்ரூஃபாட் வார்னிங் கொடுக்கிறார். என்ன வார்னிங்? என்ன சொல்றார்? இன் திஸ் ஏஜ் என்னது, என்ன சொல்றார்? இன் திஸ் ஏஜ் என்னது? கலியுகத்துல all kinds of sacrifice are forbidden. எல்லா விதமான sacrifice is forbidden. சரியா? எல்லா விதமான sacrifice is forbidden. ஓகே, எல்லாமே வந்து forbiddenனா பேன் பண்ணியாச்சு. அதாவது இந்த அஸ்வமேத யக்யா, அந்த 1000 குதிரைய பலி கொடுக்கிறது, மாட பலி கொடுக்கிறது. ஆரம்பத்துல அஸ்வமேதா கோமேதா யக்யாலாம் இருந்திருக்கு. அதாவது பசு மாடை கூட பலி கொடுப்பாங்க. ஆனா அது வந்து அப்ப எதுக்கு அந்த பலி கொடுக்குறாங்கன்னா, அந்த உயிரை வந்து அந்த இதை பலி கொடுக்கும் போது அது என்ன செய்யுது, அது வந்து வயசான உடலை விட்டு அந்த நெருப்பு பட்ட கையோட அது புது உடலுக்கு போயிருது. இட் கோஸ் டு தி நியூ பாடி. சரியா? ஒரு உதாரணம் வந்துட்டு இந்த குதிரைங்க, இந்த பசு, இதெல்லாம் வந்து மேபி நிறைய பிரிவு எடுக்கணும்னா அது அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டாங்கன்னா அதோட ப்ராசஸ் வந்து சீக்கிரமா வந்துடுது. அதே நேரத்துல இந்த பசு மாடுலாம் இந்த குதிரைங்களாம் வந்துட்டு அதே வந்துட்டு ஒத்துக்கணும், அதே வந்து ஒத்துக்கும். ஐ மீன் ஓகே, இங்க மாதிரி இல்ல. ஆட்டு தலையில வந்து மஞ்சள் தண்ணி ஊத்தணுனே, மஞ்சள் தண்ணி எடுத்து தலையில ஊத்துறேன்னாவும் செய்யும். ஓ, உத்தரவு கொடுத்துருச்சு உரை விட்டு சதக்குன்னு. அந்த மாதிரி இல்ல. ரைட்? ஓகே, இதெல்லாம் வந்து தடை fully forbidden because there is no learned priest among the so called brahmanas. இப்ப இருக்கிற பிராமணன் சொல்லி வேஷம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கதோ, இல்ல பிறவியில பிராமணன் சொல்லிட்டு சுத்திட்டு இருக்கானுங்களே, இவனுங்க கிட்ட எல்லாம் வந்துட்டு தகுதி இல்லை. they are not learned. ஆமா இல்லையா? they are not learned and they don't have qualification. And brahmanas who go by the false notion of becoming sons of brahmana, right? Sometimes who goes by the false notion of being the son of brahmana. அப்பனா என்னன்னா, நான் வந்துட்டு என்ன, எங்க அப்பா ஒரு பிராமணன், நான் பிராமணத்து குலத்துல பிறந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. வித்தவுட் இதான் முக்கியமான விதம், வித்தவுட் பிராமணிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன். அப்ப இது என்ன அர்த்தம்னா, சில பேர் சொல்றாங்க நம்ம சனாதன தர்மத்துல ஜாதி மத வேறுபாடை பாக்குறோம். இந்த மாதிரி இருக்கு. ஆஃப்கோர்ஸ் 4 டிவிஷன் இருக்கு. ஓகே, ஆன்மீக டிவிஷன், சோசியல் டிவிஷன் 4 இருக்கு. ஆன்மீக டிவிஷன் என்னது? முதல் பிரம்மச்சாரி, ரெண்டாவது கிரஹாஸ்தா. பிரம்மச்சாரினா கல்வி குருக்குள்ள இருக்கிறவர், கிரஹாஸ்தானா திருமணம் அடைஞ்சி குடும்பஸ்தான். அப்புறம் குடும்பத்துல இருக்கிற கடமைங்க எல்லாம் முடிச்சு பொம்பளை பிள்ளைங்களா கரை எடுத்துனோடனே அவன் வனப்பிரஸ்தா, ரிட்டையர்ட் லைஃப். இப்போ இது உலகத்துல எப்படித்தானே இருக்கு, 55-60 வயசு மேல ரிட்டையர் பண்ண சொல்லிடுறாங்க. ஏன்னா இனஃப் ரிட்டையர் லைஃப். ஆனா அந்த காலத்துல ரிட்டையர் பண்ணி காட்டுக்கு போயிடுவாங்க. அதான் வனப்பிரஸ்தா. வனனா காடு, வனப்பிரஸ்தா that means the forest dweller. அங்க போய் ஞானத்தை பெருக்கிறதுக்காக காட்டுக்கு போயிடுவாங்க. ஆனா இப்போ வந்து ரிட்டையர் பண்ண கையோட செகண்ட் ஹனிமூனுக்கு போறாங்க. they are going for a second honeymoon after retirement, right? Anyway, so அதான் வனனா காடு, வனப்பிரஸ்தா. சரி, அப்புறம் அது முடிச்ச கையோட அது வனப்பிரஸ்தா யாரோட போறாங்க? மனைவியோட போறாங்க. அப்புறம் முடிச்ச கையோட எல்லாம் போய் இந்த கோயில் குளம் எல்லாம் பார்த்து எல்லாம் பரிகாரம் என்னென்ன செய்யணும் எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு மனைவிய ஒரு மகன் கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு அவரு என்ன செய்வாரு? சன்னியாசம் எடுத்துருவார். சன்னியாசனம் துறவின்னு எல்லாத்தையும் திறந்துட்டார். அவருக்கு சொந்த பந்தம் எதுவுமே இல்லை. அவர் வந்து
முழுக்க முழுக்க இறைவன் சிந்தனையிலே இருப்பார். அதோட அந்த மாதிரி அது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்டர். சோஷியல் ஆர்டர் என்னது? அப்புறம் வந்து இந்த சோஷியல் ஆர்டர் பார்த்தோம்னா we have பிராமணா, சத்ரியா, வைஷா, சுத்ரா 4 இருக்கு. பிராமணன் தான் என்னது? எடிகேட்டட் ஒன். ரைட், எடிகேட்டட் ஒன் இவங்க தான் வந்து உட்கார்ந்து அந்த சத்ரியா, வைஷா, சுத்ராக்கு எல்லாத்துக்கும் அவங்க தான் வந்து கற்றுக் கொடுப்பாங்க. எவ்ரி நாலேஜ் கம் ஃப்ரம் பிராமணா. ஓகே, எவ்ரி நாலேஜ் ரைட் கம் ஃப்ரம் பிராமணா. அப்போ வந்து ஈவன் நம்ம மார்க்கண்டேய புராணத்துல பார்த்தோம்னா அந்த இதுல கூட அது எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு. எப்படி ஒருத்தன் காளி இந்த முனீஸ்வரனை கும்புறான், அந்த சிறு தெய்வங்களை கும்பிடுறது, எப்படி ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ஆடை பலி கொடுக்கறது, அதுக்கு என்ன மந்திரம் கொடுக்கறது, எல்லாமே இருக்குது மார்க்கண்டேய புராணம். அந்த புராணம் இஸ் த மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் அண்ட் இஸ் ரிட்டன் பை அ பிராமணா. ஓகே, 3 விதமான குணங்கள் இருக்கு. குட் மோட் ஆஃப் குட்னஸ், பேஷன் அண்ட் இக்னரன்ஸ். இந்த 3ல இருக்கிற எல்லா ஞானமும் பிராமணன் மூலியமா தான் வரும். இந்த குரு இந்த குட்னஸ், குரு இந்த பேஷன், குரு அந்த மாதிரி. ஓகே, எனிவே ஸோ அப்போ என்னாச்சுன்னா அப்போ வந்து இந்த 4 ஆர்டர் இருக்கு. அப்போ வந்து பிராமணன் இப்போ வந்து துரோணாச்சாரியார் வந்து சத்திரிய பிராமணன், அவர் வந்து வில் வித்தையை கற்றுக் கொடுத்தார். சரியா? அதே வியாபாரத்துக்கு ஒரு பிராமணன் டீச்சர். ஓகே, அப்புறம் சுத்ரன் எப்படி சேவை செய்யணும் அவனுக்கும் இருக்குது. ரைட், அதே மாதிரி எல்லா விதமான தொழில், எல்லா விதமான இதுக்கும் ஒரு கத்து. ஓகே, எனிவே ஸோ அப்ப என்னன்னா அப்ப இந்த 4 டிவிஷன் இருக்கு. ஆனா இந்த 4 டிவிஷன் நம்ம பார்த்தோம்னா பிறவியால இல்ல, குணத்தால. ஆனா பிராமணன், சத்திரியன் 2 பேருக்கும் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. என்ன அட்வான்டேஜ்னா பிறக்கிறதே அந்த இடத்துல பிறந்துடுறாங்க. பிறக்கிறதே அந்த பிராமண குலம் சத்திரிய குலத்துல பிறந்தாங்க, அது அட்வான்டேஜ். ஆனா வைஷ்யர் வியாபாரிக்கும் சரி, சுத்ரன் அந்த தொழிலாளிக்கும் சரி, அவங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு இல்லை. they don't have this kind of facility. ஏன்னா வைஷ்யனோட வேலை, வியாபாரியோட வேலை 24 மணி எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறது, எப்படி மாடை மேய்க்கிறது, எப்படி நம்ம விவசாயம் பண்றது, விவசாயத்தை எப்படி நம்ம பெருக்கிறது, இந்த விவசாயத்து மூலியமா நான் எந்தெந்த நாட்டுக்கு அனுப்புறது, அது மூலியமா எப்படி பணம் வருது, அதிலே சிந்தனை 24 hours. சுத்ரன் வேலைன்னா அவனுக்கு யோசிக்கிறதுக்கே இடம் இல்லை. இந்த 3 இதுக்கு சேவை செய்யறது தான். காலையில எஜமானுக்கு என்ன செஞ்சு கொடுக்கணும், காலைல என்ன பண்ணணும், காலைல வந்துச்சுன்னா ஒரு சுடு தண்ணி போட்டு கொடுக்கணும் குளிக்கிறதுக்கு, அது வேலை காலையில இருந்து ராத்திரி மட்டும், அதான் ஒரே வேலை. அப்ப இவங்க 2 பேருக்கு வாய்ப்பு இல்லை இந்த வேத ஞானங்கள் பார்க்க. ஓகே, அது அப்போ ஒரு உதாரணம் நம்ம பார்த்தோம்னா நாரத முனியோட கதையை நம்ம பார்க்கணும். நாரதர் வந்து என்னன்னா சுத்ராணியோட மகன். ஆனா அவங்க அம்மாக்கு என்ன ஒரு பலன்னா, இந்த பக்தி வேதாந்தா, அதாவது இந்த சத்துர்மாசம், இந்த 4 மாசம், இந்த மழை காலத்துல இந்த என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த இந்த என்ன சொல்றது, இந்த ஞானிங்க, இந்த மாதிரி சொல்லி இந்த என்ன சொல்ற, இந்த ஆல் த கிரேட் சேஜஸ், முனிவர், சித்தர், இவங்கெல்லாம் வந்து கிரேட் சேஜஸ்ல என்ன செய்வாங்க, எந்த ஒரு ஆசிரமத்துல போய் தங்கிடுவாங்க. ஏன்னா 4 மாசம் மழை காலத்துல போக முடியாது. they cannot travel during the rainy days. ரைட், அப்போ ஒரு இடத்துல தங்கி, அப்ப 4 மாசம் என்ன செய்வாங்க, வேதத்தை ஃபுல்லா நுணுக்கமா படிப்பாங்க. அந்த நேரத்துல அந்த இடத்துல வந்து இந்த நாரதரோட அம்மா வந்து ஒரு சுத்ராணி, ஒரு மெய்ட், நம்ம வீட்டுல மெய்ட் வச்சிருக்கோம்ல, அந்த ஒரு மெய்ட். ஆனா என்ன, அந்த மெய்ட்டுக்கு இவர் கூட இருந்திருக்காரு, இவர் பையன். அப்ப இவங்க அம்மா போய் சர்வ் பண்றதை பார்த்துருக்காரு, அவர் என்ன படிக்கிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு இருக்காரு. கிட்ட போயிட்டு, சின்ன பையன் தானே, நீங்க என்ன பாக்குறீங்க, எது பாக்குறீங்க, அப்புறம் அவங்களும் வந்து ஐயோ சின்ன பையன் தானே கேட்கறான்னு சொல்லிட்டு அவர் 2 வார்த்தையை சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் சாப்பிட்டு வச்சிருவாங்க. இதை நான் சாப்பிடலாமா, எடுத்துக்க, சாப்பிட்டுக்குப்பா. ஏன்னா பிராமணன் மகாபிரசாதம் சாப்பிடுறது பெரிய பாக்கியம். சரியா? அப்ப அவர் என்ன செஞ்சிருக்காரு, இந்த சாப்பிட்ட மிச்சத்தை அவர் திருடி சாப்பிடல, அங்க கணக்கு எடுத்து சாப்பிடல. அவர் நேரா வந்து கேட்டிருக்காரு, ஐயா நான் வந்து நீங்க வந்து மிச்சம் வச்சிருக்கீங்க, நான் இதை சாப்பிட்டுக்கலாம், சாப்பிட்டுக்கேன்ட்டாங்க. அவங்க அனுபவம், அவங்க உத்தரவாதம் மூலியமா, அவங்களோட பெர்மிஷன் மூலியமா அவர் அந்த மகாபிரசாதம் சாப்பிட்டு, அப்புறம் அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டு பிறந்த ஞானம் தான் மறுபிறவியில நாரதரா பிறந்துட்டாரு. அப்ப எவ்வளவு பயங்கர பாக்கியம், எவ்வளவு ஃபேண்டாஸ்டிக். அப்ப இதுல என்ன தெரியுது, நம்ம வந்துட்டு அப்ப வந்து சுத்ராணிகளுக்கு இந்த வாய்ப்பு இல்லை. தெரியும், இதே ஒரு நாரதரோட அம்மா வந்துட்டு ஒரு வைஷ்யன் மாடு மேய்க்கிறது, மாட்டு கொட்டாயில மாடை பாத்துக்கிறதுக்கு வச்சிருந்தா என்ன இருக்கும், நடந்த நினைச்சு நடிக்க. அப்ப என்னன்னா அந்த சுத்ரன் வந்து இதுல இருக்காரு. அப்ப உங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லை படிக்கிறதுக்கு.
இது சோஷியல் ஆர்டர். இதுல இருந்து அவுட் சைட் த சோஷியல் ஆர்டர் இருக்கு. அவுட் சைட் த சோஷியல் ஆர்டர்னா அவங்களா வந்துட்டு நம்ம இப்ப சாதாரண சொன்னா அது கீழ் ஜாதி அப்பெல்லாம் சொல்றாங்க. அப்ப இவங்களா யாரு? இவங்களா வந்து அசுத்தமான வேலையை செய்யறவங்க. அவங்க ஏற்க அப்படி. அதாவது இப்ப நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல குப்பையை போட்டு மார்க்கெட் கிட்ட எல்லாம் போய் குப்பை நாத்தம் நம்மளால தாங்க முடியாது. ஆனா தாங்கிறதுக்குன்னு ஒரு மனிதன் அங்க வாழ்ந்து பிறந்து எழுந்திருக்காங்க. அதாவது அந்த குப்பையை எல்லாம் அள்ளி போட்டு எடுத்துட்டு போய் அந்த இடத்துல போட்டு தள்ளுறதுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு டைப் இருக்கு ஆளு. அந்த காலத்துல வந்து அந்த அந்த மலம் அந்த டாய்லெட் எல்லாம் போறது வந்து விடுறதுல எல்லாம் வந்து தோம்புல தூக்கிட்டு போவாங்க. அதுக்குன்னு ஒரு ஆள் இருந்திருக்காங்க தூக்கிட்டு போறதுக்கு. ஓகே, முடி திருத்துறது, அந்த இவ்வளோ அந்த வந்து அந்த மயனத்துல வந்து அந்த பிரேதத்தை எரிக்கிறது, கூட இருந்து தள்ளுறது, அது நம்மளால முடியாது. அப்ப அந்த மாதிரி அது அந்த மாதிரி நபர் இருக்காங்க. அப்ப இவங்களாம் வந்து அசுத்தம் அந்த மாதிரி இருக்கிற கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க. ரைட். அப்ப ஆனா இது என்ன காலம் போற போக்க இது வந்து ஒரு ட்ரெண்டா மாறிடுச்சு. நீ இந்த ஜாதிக்காரன், நீ வந்து கோயிலுக்குள்ள போற அப்படிலாம் வந்து மாறிடுச்சு. இததான் வெள்ளைக்காரன் வந்து புடிச்சு வேற மாதிரி கதையை மாத்தி விட்டான். காஸ்ட் சிஸ்டம்னு. ஏன்னா இந்த மாதிரி சிஸ்டம் வந்துட்டு நம்ம தொழிலே இருக்கு. நீங்க நீங்க வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு நிர்வாகத்துல ஒரு பெரிய மேனேஜரா இருங்க, ஒரு பிரசிடென்டா சிஇஓவா இருங்க. ஒரு சிஇஓவா இருக்கும்போது நீங்க வந்து உங்க கம்பெனில இருக்கிற பாத்ரூம் போறீங்க. சரி, நீங்க வந்து ஒரு பெரிய சிஇஓ, நீங்க அப்படியே பாத்ரூம் போறீங்க. அந்த இடத்துல வந்து உங்க அந்த பாத்ரூம் ஒருத்தன் கழுவிட்டு இருக்கான். ஒரு பங்களாதேஷ்காரன் எவனோ கழுவிட்டு இருக்கான். அவன் யாரு? உங்களோட தொழிலாளி. சரியா? பாத்ரூம் போயிட்டு, ஓ நீ தான் இங்க பாத்ரூம் கழுவுறியா? ஓ நீ யாரு? நீ எவரு? யாரு? உன் சொந்தமா தான் உட்காந்து அவங்க கூட செய்ய மாட்டோம். ஓகே, நீ வந்து ஜெனிட்டர், நீ வந்து அந்த லெவலுக்கு நீ அந்த நான் சிஇஓ. அப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு நிர்வாகத்திலே இந்த பிரிவு இந்த என்ன பிரிவு இருக்கு. There's a discrimination. It's not a because it's a job. The CEO cannot associate with the janitor. நடக்காது. அவர் வருவாரு, அப்படி டம்முன்னு வருவாரு. அவர் போறது கூட யார், ஆனா சுத்தி இருக்கு எல்லாம் ஒரு வேலைக்காரன், அவர் சம்பளக்காரன் தான். ஆனா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. சரியா? சோ அந்த மாதிரி அப்ப வந்து அப்ப வேதத்துல என்ன சொல்லுதுன்னா, நீ என்ன மாதிரி பிரிவிலமா எடு. ஏன்னா கீதையில அதான் சொல்றாரு, ஒரு ஞானி, ஒரு நாய் தின்பவன் சண்டாலா. நாய் தின்பவன் ரொம்ப ரொம்ப கீழ் ஜாதி. நாய் தின்றவன் சண்டாலா. நாய் தின்றவன், ஒரு முனிவர், ஒரு மாடு, ஓகே மாடு, அப்புறம் ஒரு யானை, மரம், எல்லாமே சம ரூபத்துல பார்க்கிறது. The one who sees equally the dog eater, the cow, the saint, the yogi, the elephant, and the learned one sees everybody equally. அப்புறம் இதுல என்ன தெரியுது? ஒரு ஞானி வந்துட்டு எல்லா இருதயத்திலையும் பரமாத்மா இருக்காரு, விஷ்ணு இருக்காரு, எல்லாமே சமம். என்னது சச்சிதானந்த விக்கிரகா நம்மளுக்கும் இருக்கு, பகவானுக்கும் இருக்கு. சட்னா என்னது? இட்டர்னல். சிட்னா சட்னா ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜ். சிட்னா இட்டர்னல். விக்கிரகா அழகான உடல். பகவானுக்கு சச்சிதானந்த விக்கிரகா. அதே மாதிரி நம்மளுக்கும் இருக்கு. ஆனா என்ன வித்தியாசம்? அவருக்கு பிரம்மாண்டம், நம்மளுக்கு ஒரு சொட்டு தான். ரைட். இப்ப நம்ம இதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து திருப்பி நம்ம என்னது கோலோக்காக்கு போனோம்னா நம்ம ஒரிஜினல் சச்சிதானந்த விக்கிரகத்துக்கு போறோம். ஆனா இப்ப இருக்கிற கவரிங் அப்படி இருக்கு. கக்கூஸ் கழுவுறவனா, தோம்பா தூக்குறவனா, அழுற கூட்டுறவனா, அந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருக்கு. ஆனா ஒரு ஞானி என்ன பார்ப்பாங்கன்னா, ஞானத்துல எல்லாமே சமமா பார்ப்பாங்கன்னு நம்ம சாஸ்திரம் சொல்லுது. யார் சொன்னா நம்ம சாஸ்திரம் வந்து நம்ம கலாச்சாரம் வந்து வேத மதம் ஜாதி மதம் வேறுபாட பார்க்கிறோன்னு? தெரியாத அறவேக்காடு. யாரு? லைக் அம்பேத்கர். இவனுங்கெல்லாம் வந்துட்டு என்னது அந்த சூழ்நிலை எப்படியாச்சும் இதான். ஏன்னா அது கலியுகத்துல இதெல்லாம் நடக்க போகுது. கலியுகத்துல இந்த பிராமணனோட குலத்தை, அதாவது இந்த ஞானி இந்த மேல இருக்கிற அந்த அறிவாளி குலத்தை வெட்டுனாங்கன்னா ஒரு தலையை வெட்டினதுக்கு சமம். அப்ப டு டிஸ்ட்ராய் த வேதிக் சிவிலைசேஷன் யூ ஹேவ் டு கில் த பிராமணா ஃபர்ஸ்ட், கட் த ஹெட் ஆஃப். ஒரு தலையை வெட்டிட்டாங்கன்னா மற்றது எல்லாமே தலைகளா போயிடும். அதான் இப்ப இந்தியால நடந்துகிட்டு இருக்கு. இந்தியால நடந்துட்டு இருக்கு. அப்ப இதுல நம்ம பாக்குறோம் நல்ல உதாரணம் பார்த்தோம்னா, அப்ப பாத்தீங்கன்னா விடுதலை கிடைச்சதுல இருந்து ஆல் த கிங்ஸ், ஆல் த பிரைம் மினிஸ்டர் யாருமே இஸ் நாட் கேம் ஃப்ரம் வெரி ஷத்ரியா டைப் ஆஃப் ஃபேமிலி. இப்ப இருக்கிற மோடி, ஆஃப்கோர்ஸ் மோடி சச் a குட் பிரைம் மினிஸ்டர், பட் இஸ் டீ கடை போட்ட டீ என்ன, அப்ப அந்த மாதிரிதான். சோ ஆனா இது உதாரணம் சொன்னேன். ஆனா என்னன்னா வேதத்துல என்ன சொல்லுது?
upon a person is purified. அவன் என்ன மாதிரி ஜாதியா இருக்கும், படும் கீழ் ஜாதியா இருக்கும். அது ஒரு தடவை எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பார்த்தேன். இன்னும் ஒரு ஜாதியை நம்ம பார்த்தோம்னா, நம்ம கண்ணை திறந்து சூரியனை உத்து பார்த்து கண்ணை தூய்மைப்படுத்தணுமா. அது எவனும் எழுதி வச்சிருக்கான். கண்ணை திறந்து கண்ணை சூரியத்தை உத்து பார்த்து கண்ணை தூய்மை, அப்படின்னா என்ன, கண்ணு குருடாயிரும். அந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்கு ஒரு காலத்துல. அப்ப இதுதான் வந்துட்டு இவங்களாம் வந்துட்டு பேசுறாங்க. இப்ப வெள்ளைக்காரங்க வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா, இது எல்லாத்தையும் தலைகீழாக்கிட்டாங்க. ஆனா நம்ம கலாச்சாரத்துல நம்ம சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லுது, யார் ஒருத்தன் தூய்மை அடைகிறானோ, அவன் அந்த அசுத்தத்திலிருந்து வெளியாகி அவன் தூய்மை அடைந்து இருக்கிறானோ, அவன் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு முழு ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு குரு கிட்ட தீட்சை வாங்கி இருக்கிறானோ, அவன் பிராமணனோட அப்பால். இதுல என்ன சொல்றோம், சத்திரியன், வைஷ்யன், சுத்ரன், பிராமணன். பிராமணன் தான் ஹையஸ்ட்ன்றோம். ஆனா பிராமணனோட அப்பால் பட்டது ஒண்ணு இருக்கு, that even beyond பிராமணா, அது யாரு, that is வைஷ்ணவா. வைஷ்ணவனா யாரு, நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப வேண்டியப்பட்டவர். அப்போ ஒரு தூய்மையான ஒரு வைஷ்ணவரை பார்த்தோம்னா 33 கோடி தேவர்கள் கூட அவர்கிட்ட வணக்கம் கூறுவார். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு தகுதிப்பட்டவருக்கு வைணவர். அந்த வைணவ தகுதிக்கு வர்றதுக்கு எந்த விதமான பிறப்பு ஒரு தடை இல்லை. நீங்க என்ன மாதிரி பிறப்புல கூட பிறந்திருக்கலாம். ஆனா நீங்க மாறுறதுக்கு நீங்க அந்த முயற்சி எடுக்கணும். சரியா? அந்த மாற்றத்துக்கு எப்படி வர்றது? வேலை நம்ம சொல்ற மாதிரி இந்த 5 புலன், இந்த உடல்ல இருக்கிற 5 புலன் இருக்கு, 5 விதமான செயல்பாடு இருக்கு. அதோட சூசும உடல், கண்ணுக்கு தெரியாதது 3 இருக்கு. அப்ப இந்த 5 இதை வந்து நம்ம ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. நம்ம எவ்வளவு தேய்ச்சி குளிச்சாலும் இந்த மண்ணு, இந்த கண்ணு, காது, மூக்கு, கை, இதெல்லாம் ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. ஆனா இதெல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றது கண்ணுக்கு தெரியாத 3 சூசும உடல். அது என்னது? மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், ஈகோ. மனசு, ஞானம், அறிவு, இன்னொன்னு வந்து அகங்காரம். அப்ப திடீர்னு இப்ப ஒரு உதாரணம், திடீர்னு ஒருத்தன் சொல்றான் வச்சு, யூ கிளிங்ன்றான். அந்த மாதிரி ஒரு சொன்னோன்னே நம்மளுக்கு சுருக்குன்னு கோவம் வந்துருது. ஓகே, இந்த ப்ராசஸ் பார்ப்போம் எப்படி கோவம் வருதுன்னு. ஸோ நம்ம வந்து இந்த இந்திய உடல்ல இருக்க சொல்லி மனசு ஒத்துக்குச்சு. நான் வந்து ஒரு இந்திய உடல்ல நான் வாழ்கிறேன், மலேசியால வாழ்கிறேன், மலேசியால எனக்கு வாய்ப்பு இல்லை, மலேசியால நம்மளை தள்ளி வச்சாச்சு, மலேசியால நான் 3rd கிளாஸ் சிட்டிசன் அப்படின்னு இந்த மைண்ட் வந்து நம்மளை அப்படியே ப்ராசஸ் பண்ணி வச்சிருச்சு. அந்த நேரத்தை திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து நம்மளை கிளிங்னு கூப்பிட்டாங்க, டங்குன்னு கோவம் வந்துரு. ஏன்? இந்த மைண்ட் என்ன சொல்றது, இந்த வார்த்தை கிளிங் வந்து தப்பான வார்த்தை, நம்மள தள்ளி வச்சிட்டான், ஆனா இன்னும் மட்டும் தட்டுறான். அப்ப இந்த மைண்ட் என்ன செய்யும், இன்டெலிஜென்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு அறிகுறி அனுப்பும், டிங் டிங் ஒரு மெசேஜ் போகும். இன்டெலிஜென்ட் என்ன செய்யும், ஓ ஆமா நம்மள தாழ்த்தப்பட்டானுங்க, இதை பண்ணிட்டாங்க, நம்ம தான் இந்த நாடை பிடிச்சோம், நம்ம தான் ஒரு காலத்துல இந்த நாட்டுக்கு வந்து கலாச்சாரத்தை கொண்டு வந்தோம், நம்மளா யாரு, தமிழர்கள், ராஜராஜ சோழன் பரம்பரை, இதெல்லாம் காட்டுவாசிங்க இருக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம வந்து இதை கொண்டு வந்தோம், அதை கொண்டு வந்தோம், மொழி, தமிழ் மொழி, பழைய மொழி எல்லாம் வந்து திருப்பி அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் திருப்பி மைண்டுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும். அந்த மைண்ட் என்ன செய்யும், அந்த மைண்ட் ஆமா இது தப்பு, அது இதுன்னு சொல்லிட்டோன்னே இந்த மைண்ட் வந்து நேரம் அகங்காரத்துக்கு இன்டெலிஜென்ட் கொடுக்கும். அகங்காரம் என்ன செய்யும், அகங்காரம் வந்து நம்ம இருக்க 5 புலன்களை என்னது, இந்த 5 புலனை வந்து அது வந்து அதான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. என்ன செய்யுது, மொத்த கண்ணு பார்த்து, கண்ணு பார்வை, காது கேட்கறது, வாய், நாக்கு, கை எல்லாமே அஜிடேட் ஆகிரும். நம்மள 5 புலன்களை அஜிடேட் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த இடத்துல அகங்காரமா மாறிடணும். அப்ப நீ என்ன சொல்றது, நான் என்ன சொல்றது, சண்டை கிட்ட போய் பெரிய லெவல்ல இருந்தோம். அப்ப வந்து என்னன்னா, அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா, வேலை வந்து நம்ம தூய்மை அடைகிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா, நம்ம மனசை தூய்மைப்படுத்தணும். மனசு சுத்தமா இருந்தா சரி, மனசு சுத்தமா இருந்தா நம்ம இப்படி இருக்க மாட்டோம். நல்லா போய் மன தூய்மை எப்படி வரும்? How to clear our mind, how to purify our mind? Very simple. You purify your mind by reading Bhagavad Gita. பாகவதம். மனசை தூய்மைப்படுத்துறது சாஸ்திரங்கள் மூலியமாக, சாரி ஞானத்தை, அதாவது இன்டெலிஜென்ஸை தூய்மைப்படுத்துறது. I mean, how to purify your intelligence is by reading the sastras. சரியா? இந்த இன்டெலிஜென்ஸை தூய்மைப்படுத்துறது எப்படின்னா இந்த சாஸ்திரம் மூலியமாக தான். ஓகே, we have to study பாகவதம், பகவத் கீதா படிச்சு ஆகணும். டெய்லி படிக்கிறோம், ஒரு நாள் விடக்கூடாது. எப்படி டெய்லி நம்ம சாப்பிடுறோமோ இந்த மாதிரி இது 2 இது விடக்கூடாது. எவ்ரி டே we have to study பாகவதம், பகவத் கீதா, சைத்தன்ய சரிதாமிருதா, all these we have to read every day.
ஸ்டடி, நாட் ரீட், ஸ்டடி. அப்ப அதை படிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம ஞானம், நம்ம அறிவு வந்து தூய்மை அடையுது. மனசை தூய்மைப்படுத்துறது எப்படி? ஹவு டு பியூரிஃபை யுவர் மைண்ட்? பை சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம ராம் ஹரே ஹரே. அப்ப இது என்னதெல்லாம் வைப்ரேஷன். அப்ப நம்ம வந்து இப்ப நான் பேசுறேனே, இப்ப எப்படி நடக்குது? என் நாக்குல வைப்ரேட் பண்ணி இப்ப மெசேஜ் வெளியாகுது. அதே மாதிரி தான் இந்த வைப்ரேஷன் மூலியமா the mind is taking all the things. So when we chant this spiritual vibration, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே சொல்ல 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 ஜபிக்க 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 நம்ம மனசு தூய்மை அடையுது. அப்ப மனசும் ஞானம், இந்த அறிவும் தூய்மை அடைஞ்சிச்சுன்னா அகங்காரம் சாந்தமாயிருது. ஏன்னா அகங்காரம் நீங்க சொல்ற பேச்சுதான் அது கேட்க போகுது. அப்ப என்ன ஆச்சு? திடீர்னு ஒருத்தன் வந்து கூப்பிடுறான், அதே சூழ்நிலை திருப்பி பார்ப்போம். திடீர்னு ஒருத்தன் வந்து பார்த்தானா, டேய் பதித்த தாரணா லுக்கலேங்களா அப்படின்னு கத்திட்டான். லுக்கலேங்களா அப்படின்ட்டான். பலை பவுசான்லா பலை இந்தியா அப்படின்ட்டான். இப்ப வந்து என்ன ஆச்சு கதை? டக்குன்னு மைண்ட் பிடிக்குது. ஓய் என்ன இப்படி சொல்லிட்டான்? நேரா இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு அனுப்புது, ஞானத்துக்கு அறிவுக்கு அனுப்புது. அறிவு எடுத்த என்ன செய்யுது? கீதையை புரட்டுது. யூ ஆர் நாட் திஸ் பாடி, அத்தாத்தோ பிரம்மா ஜிக்னாசா, நீ இந்த உடல் இல்லை, நீ ஒரு தூய ஆத்மா, நீனோ இறைவனோ சமம், சம்பந்தம் இருக்கு. எப்படி ஒரு துளி நீரும் என்னது கடல் தீர்த்தமோ ஒரு கடலுக்கும் என்ன வித்தியாசம், ஒரு நெருப்புக்கும் ஒரு நெருப்பு பொறிக்கும் என்ன வித்தியாசம். அப்ப இவன் சொல்றதுல இவன் வந்து அஞ்ஞானத்துல, அதாவது ஒரு 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 இக்னரன்ஸ்ல பேசுறான். என்ன அம்மா சொல்லிட்டு போறான், என்ன வந்துற போது இந்த உலகத்துல நீ வாழ போறது இல்லை, காலங்காலமா இருக்க போறது இல்லை, உனக்கும் என்ன திருப்பி கோ பேக் டு காட், அதுக்குதான் நீ முயற்சி பண்ற. குரு எடுத்துட்ட, குரு என்னது சகா வைணவ பக்தர்கள் சம்பந்தம் வச்சிருக்க, தொடர்பு வச்சிருக்க, டெய்லி நீ ஜபம் பண்ற, அல்லாஹ் செய்யற, யூ ஆர் a devotee, you don't care what people say. சொன்னா சொல்லிட்டு போட்டோம், because you are not this body. இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் மைண்ட் சொல்லுது, மைண்ட் சொல்லுது. ஆமா ரைட். அப்ப அகங்காரம் கேக்குது, நான் என்ன பண்றேன், நீ ஒண்ணும் பண்ணாத, பேசாம போ. அப்படிதான் அதோட இன்டர் ரிலேட்டட் ப்ராசஸ். சரியா? சில நேரத்துல பார்த்திருப்பீங்க, ஒருத்தவங்க வந்து பிஃபோர் தே பிகம் டியூட்டி முகம் வேற மாதிரி இருக்கும், அப்படி ரொம்ப வேற மாதிரி இருக்கும். ஒன்ஸ் பக்தர் ஆயிட்டோன்னே பாத்தீங்கன்னா முகம் ஒரு வெளிச்சமா இருக்கும், தேஜஸா இருக்கும், அப்படியே ரொம்ப அமைதியா இருக்கும். ரொம்ப பாக்குறதுக்கு என்னடா என்ன ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க பார்க்க, ஒரு மூஞ்சி என்ன முகம் என்ன அவ்வளவு வெளிச்சமா இருக்கு. அதுல என்ன நடந்துச்சு? இதுதான் அறிவும் மனசும் அகங்காரம் தூய்மை அடையுது. அப்ப இந்த தூய்மையில வந்தோன்னா நீங்க எந்த பிறவியில எடுத்தாலும் சரி, அடிமட்ட கீழ் பிறவியில இருந்தாலும் சரி, காட்டுவாசியில இருந்தாலும் சரி, சரியா? நம்ம வந்து ஒரு யாரு ஓகே, சோ எந்த மாதிரி காட்டுவாசியா இருந்தாலும் சரி, அபார்ஜினியா இருந்தாலும் சரி, இப்ப என்ன மாதிரி சூழ்நிலை எங்க இருந்தாலும் சரி, நம்ம தூய்மை அடைந்து நம்ம ஒரு பிராமணனுக்கு சமம். பிராமணனுக்கு மேல அப்பால் பட்டது யாரு? வைணவன். பக்தி தீர தாமோதர சுவாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நைஜீரியால ஒரு கருப்பர், ஐ மீன் இஸ் a black, இஸ் ஆப்பிரிக்கன், ரைட்? அப்ப இவங்களெல்லாம் பார்த்தோம்னா they are like semi human, those people from Africa. அது மாதிரி வந்து ஜூலு ட்ரைப்ல பார்த்தோம்னா செமி ஹியூமன், மனுஷன் மாதிரியும் இருப்பாங்க, மிருகம் மாதிரியும் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி அங்க இருந்து ஒரு மகாராஜ் சுவாமிஜிலாம் வந்திருக்காங்க. அவர் வந்து இந்தியா ஃபுல்லா என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சிருக்காரு. இப்போ வந்து நம்ம குருமார்களை பார்ப்போமே, இப்ப வெள்ளைக்காரவங்க, அவங்க என்ன மாதிரி அவங்களாம் மாடு கூட சாப்பிட்டுருக்காங்க ஒரு காலத்துல, ரைட்? அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா அதெல்லாம் வந்து என்ன மாதிரி அப்பால். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, லைக் எனக்கு கவர்ந்தது வந்து பக்தி விகாஷ் மகாராஜ், ரைட்? அவர் ஒரு தடவை கருணாநிதியை போய் பார்த்தாரு. கருணாநிதி அவர் ஒரு சிஷியரை வச்சுட்டு கருணாநிதியை போய் பார்த்தாரு. கருணாநிதியை போய் பார்த்துட்டு பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாரு, நான் வந்து ஒரு கீழ் ஜாதி, ஏன் நான் வெள்ளைக்காரன். Sir, I need to go now, sir. I'm finishing. Okay, sir. Alright. So நான் வந்து இது அப்புறம் வந்து என் கூட வந்தவன் அது அப்படின்னு சொல்லி அட் லாஸ்ட் என்ன செஞ்சிட்டாங்க? அப்ப இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி அப்போ இவங்களாம் வந்து என்னன்னா they can elevate to the highest position just by engaging in devotional service. அதனாலதான் நம்ம வைணவ கலாச்சாரத்துல அவனோட முன்னால் அவன் பிறப்பு, அவன் நடைமுறையை பத்தி பேச ஒரு பெரிய அபராதம், பெரிய தப்பு அப்படின்னு இது சாஸ்திரம் சொல்லுது. சரியா? அப்ப அதான் இங்க ப்ரோப்பர் சொல்றாரு. So in this age of Kali, அதனால இந்த கலி காலத்துல therefore one kind of sacrifice recommended. ஒரு சுலபமான ஒரு முறைதான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னது? சங்கீர்த்தன யக்னம். ஏன்னா நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் பண்றதுக்கு எந்த விதமான தகுதி தேவையில்லை.
ரைட். நம்ம வந்து கையில வந்து தெற்பப்புள்ள போட்டுக்கிட்டு 4 இடத்துல கல்லை கட்டி அதுல வந்து சாணியை முழுவி அதுல வந்து முத்திராலாம் செய்வாங்க. அப்படி இப்படி 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 எல்லாம் செஞ்சு அப்புறம் அந்த இடத்துல செஞ்சு அப்புறம் வீடு அப்புறம் தூய்மையை அடிச்சு அப்புறம் இருக்கிற ஜாமனை இப்ப நெய் வந்து பாத்தீங்கன்னா நெய் விற்கிற விலைக்கு எல்லாம் ஒரிஜினல் நெய் யாரும் வாங்குறது இல்ல. ஏன்னா அந்த விண்மீன் கீ பிளான் அந்த கீ பிளான் ஒரு யாகத்துல பாக்குறேன் இந்த நெய்யை பாய்க்கிறாங்க. இந்த நெய் வந்து என்ன எப்படி இருக்குன்னு இது வந்து கிளப்பாசாவில் கலந்துருக்காங்கன்னு அவர் அப்படின்றாரு. அல்ல நெய் தான் சரியா. பால் அபிஷேகத்துக்கு பால் ஊத்துறதுக்கு மெரிகோல்ட் பாலை ஊத்துறாங்க. மெரிகோல்ட் பாலை பாத்தீங்கன்னா அதுல 20% 30% சோயா மில்க் பசுப்பால் இல்ல சோயா பால். அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு தூய்மையான ஜாமான் அவன் என்ன செய்ய முடியும்? ஒன்னால செய்ய முடியாது. அப்ப இந்த கலிகாலத்துல ஒரே வழி என்ன? யாரும் எந்த தகுதி இல்லை, நீங்க என்ன மாதிரி பேக்ரவுண்ட் இருந்தாலும் சரி. ஆனா எப்ப நம்ம இதை எடுத்தோமோ அந்த சங்கீர்த்தன யக்னா எடுத்தோமோ எவ்ரிடே நம்ம ஹரிநாமத்தை ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ நம்ம பெரிய லெவல்ல அடையுது. அப்ப இந்த சங்கீர்த்தன யாகம் யாரு தொடங்குனது? கற்பனையில் யாரும் ஆரம்பிச்சது இல்ல. இது யாரு ஆரம்பிச்சு விட்டா இஸ் இன்ஏகிரேட்டட் பை லார்ட் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு. அப்புறம் எப்படி பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, எப்படி நீ நிம்மதியா இருக்கலாம், நான் சொல்ற பேச்சு கேளு, ஏன்னா நான் தான் பகவான், நான் தான் உன்னை படைச்சேன், நான் சொல்றேன் நீ கேளு அப்படின்னு சொல்லி பகவத்கீதையை சொல்றாரு. அதே மாதிரி இந்த கலிகாலத்துல எப்படி நம்ம வந்து தூய்மையான ஒரு பெரிய லெவல்ல நம்ம வெற்றி அடைய முடியும்னு சொல்றது அது யாருன்னா அதே பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்த ரூபத்துல வந்து சொல்றாரு. சரியா? அப்ப இந்த கலிகாலத்துல இந்த Hare Krishna Prabhu, I got to leave now. Hare Krishna Prabhu. So இந்த கலிகாலத்துல வந்துட்டு the one and only way is to chant Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare and there's no other way than this. சரியா? சோ அப்ப இந்த கலிகாலத்துல ஒரே வழி நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேறது வந்து இந்த ஹரிநாம ஜபம். ஓகே, so இதோட okay, it's already 9 o'clock. So I end the session here. Any questions, any comment? Oops. என்னாச்சு? Yes, Okay. Prabhu. Yes. கேள்வி இருக்கா? Okay, if there's no question, we end the session here. All right. So we meet again next week, Thursday. Next week Tuesday for this class, for this Srimad Bhagavatam. அதே நேரத்துல வந்து இந்த வர Wednesday, Thursday வந்து don't miss the Bhagavad Gita class. Okay. So with that, thank you so much for your time. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyavacha paditanam pavinebhyo vaishnavibhyo namo namah. Hare Krishna. Good night. Hare Thank you, Hare sir. Prabhu.